हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये वागीशाध्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नद्वा कृतकृत्यासुः तं नमामि गजाननं वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपक्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परासृष्टवपुर्धराभ्यां नकेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्कन्दाय कार्तिकेयाय पार्वतीनन्दनाय च महादेवकुमाराय सुब्रह्मण्याय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृतुतरभनिराटे भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्मातात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् नामकीर्तनमात्रेण सुप्रसन्नं कृपानिधिं भक्तकोलाहलं वन्दे भक्ताभीष्टपरप्रतम् हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे यस्यात्मभूतस्य गुरोः प्रसादात् अहं विमुक्तोऽस्मि शरीरबन्धात् सर्वोपतेष्टुः पुरुषोत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं यस्य पातनकज्योतिः अज्ञानध्वान्तनाशनं तस्मै श्रीगुरुदेवाय गतिः अस्तु आत्मबन्धवे अञ्जनागर्भसम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं दुष्टग्रहविनाशाय हनूमन्तमुपास्महे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि कलौ कल्मषचित्तानां पापद्रव्योपजीविनां विधिक्रियाविहीनानां गतिः गोविन्दकीर्तनं सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीमहागणपतये नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः सीतारामाभ्यां नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सद्गुरु आंजनेय स्वामिने नमः श्रीहरये நமஹ. எல்லாம் வல்ல சத்குருநாதனோட கிருபையினால நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சுதினமாக அமைகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே பிரஹ்லாத சுவாமி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் சக்கியம் தாஸ்யம் ஆத்ம நிவேதனம்னு நவவித பக்தியை எடுத்து காமிச்சிருக்க. அப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கு
பக்தியில உத்தமமான பக்தியா சொல்லப்படுறது ஸ்ரவண பக்தி. அதுதான் முதல் படியாக சொல்லப்படுறது. இதுக்கு ஸ்ரவண யஜ்யம்னே சொல்லுவா. மற்ற பக்திக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு சாதனம் தேவை, நம்மளை தவிர இன்னொரு அந்நிய வஸ்து தேவை மற்ற பக்தி பண்ணணும்னா. ஆனா ஸ்ரவண பக்திக்கு என்ன அப்படின்னா இன்னொரு வஸ்து தேவையில்லை. நம்ம உடம்புலேயே காதுன்றது ஒண்ணு இருக்கு. தூங்கினா கூட பகவத்குணமோ நல்ல விஷயங்கள் காதுல போய் ஒழிஞ்சு விடுறது. ஒரு பூஜை பண்ணணும்னா சுவாமி படம் தேவைப்படுறது, அர்ச்சனை பண்ணணும்னா புஷ்பம் தேவைப்படுறது, நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா சுவாமி விக்கிரகம் தேவைப்படுறது, அடியார் தரிசனம் பண்ணணும்னா அடியார் தேவைப்படுறா. இப்படி என்னமோ இன்னொரு அந்நிய சாதனம் தேவைப்பட இருக்க, சிரவண பக்திக்கு மாத்திரம் என்னன்னா நம்ம கூடவே பிறந்த காது இருக்கு. அந்த காதை நல்ல விஷயத்துல கேட்கிற மாதிரி நம்ம அதுல பிரவேசிச்சுக்கணும். அப்படியாக எல்லாம் வல்ல சத்குருநாதரோட கிருபையினால நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அழகா கிடைக்கிறது. இன்னைக்கு பிரத்யேகமா காயத்ரி ஜப தினம், வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா? நேற்றைய தினம் நம்ம அம்பரீஷ உபாக்கியானம் சொல்றத துர்வாச மகரிஷியை பத்தி சொன்னோம். நம்ம துர்வாசோ பகவான் அபூத்துன்னு துர்வாச பகவான் வந்தார். அவர் மகரிஷின்னு சொல்றதோட பகவானே ஐடென்டிஃபை கொடுக்கிறாங்க. அப்பேற்பட்ட துர்வாச பகவான் நம்மலாம் வெள்ளிக்கிழமைனா ஆத்துல ஒரு படத்தை வச்சோ ஒரு வழக்க வச்சோ அம்பாலையும் மகாலட்சுமி ஆராதனை பண்ணுவோம். அப்பேற்பட்ட துர்வாச பகவான் என்ன பண்றார்? அம்பாள் எங்க இருக்காளோ இல்லையா, க்ஷீராப்திக்கு மத்தியில மணித்வீபத்துல அம்பாள் இருக்கா. அங்க போய் பிரத்யக்ஷமா அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணி அம்பாளோட பிரசாதமாவே ஒரு தாமிர புஷ்ப மாலை வாங்கின அந்த தாமிர புஷ்ப மாலை தான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு எதிர்க்க வரக்கூடிய தேவேந்திரன் கொடுக்கிற. அம்பாளோட பிரசாதங்கிறது எப்பேற்பட்ட விஷயம். ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா கிரமத்துல ஒரு வாக்கியம் உண்டு. சாதாரணமாகவே வாஸ்தவமா ஆத்திர பூஜை பண்ணிட்டு சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்றது உண்டு. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சட்டுன்னு எழுந்துடுவா. ஆனா ஸ்ரீவித்யா பிரகரணத்துல இந்த ஆவரண பூஜையெல்லாம் பண்றத பார்த்தேன்னா அவ நமஸ்காரம்லாம் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பஞ்சாங்க நமஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருப்பா. நகதீதி சஞ்சன்ன நமஜன தமோ குணாஜினு தாயாரோட அந்த நகத்திலேருந்து கூட நமக்கு கிருபை கிடைக்குமா. அதனால அவளோட சரணத்துல போய் தன்னோட தலையை கொண்டு வச்சு அவரோட கிருபையை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும். அப்பேற்பட்டவள் தாயார் அம்பாள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை பிரத்யட்சமா மணித்வீபத்துல போய் நவாவரண கிரமத்துல பூஜை பண்ணி அம்பாளோட பிரசாதமா ஒரு தாமிர மாலை புஷ்பத்தை கொடுக்கறா. அந்த மாலையை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி தேவேந்திரனுக்கு தேவைப்படுமே சொல்லி தேவேந்திரனுக்கு கொடுக்க, தேவேந்திரன் அது உதாசீனப்படுத்தி விட்டான். உதாசீனப்படுத்தி தன்னோட ஐராவதத்து மேல வச்சு விட்டான் தலையில இந்த புஷ்பத்தை. அது யானை இல்லையா, அறிவு கிடையாது சத்த. அந்த புஷ்பத்தை தன்னோட தும்பிக்கையினால கீழே போட்டு கால்னால மிதிச்செடுத்து இதை அவர் பார்த்துட்டார். அம்பாளோட பிரசாதத்தை நீ இப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்டார். அவ சாபத்துக்கு விமோச்சனமா என்ன பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம திருச்செந்தூர் க்ஷேத்திரத்துல அந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் சொல்றது, திருச்செந்தூர் மகாத்மியம் சொல்றத நித்தியம் தேவேந்திரன் அங்க பூஜை பண்ணி தன்னோட பாபத்தை போக்கின்றானா. சரி, தேவேந்திரன் பண்ணினா யானை என்ன பண்ணிட்டுன்னா 3 நாளைக்கு சுத்தோபவாசம் இருந்து நம்மலாம் அடிப்பிரதட்சணம் பண்ற மாதிரி யானை பண்ணித்தான். அதோட சரீரத்தை வச்சு ஒரு தினம் உட்காந்து, சாதாரணமா ஒருத்தர் குண்டா இருந்தாலே உட்காந்து எழுந்துக்கிறதுக்குள்ள பாடா பாக்குறோம். அப்படி இருக்கிறதுல யானை தன்னோட சரீரத்தை வச்சுட்டு அடிப்பிரதட்சணம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணும். நமஸ்காரம் பண்ணி எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கேருந்து அடுத்த அடிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும். இப்படியாக உபவாசம் இருந்து சுவாமியை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னோட பாபத்தை போக்கின்றது அப்படின்னு திருச்செந்தூர் க்ஷேத்திர மகாத்மியத்துல வருது. இதெல்லாம் இதுக்கு சொல்ல வரோம்னா, இந்த வெள்ளிக்கிழமையில துர்வாச பகவான் அம்பாலை குறிச்சு பூஜை பண்ண தினம் சுக்கிரவாரங்கிறது ரொம்ப உத்தமமான தினம். அப்பேற்பட்ட சுக்கிரவாரத்துல நமக்கெல்லாம் காயத்ரி ஜபம் இன்றைய தினம் அமைஞ்சிருக்கு. எல்லாரும் இன்னைக்கு காயத்ரி ஜபங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பேன். சஹஸ்ராவர்த்தி அப்படின்னா அவ சக்தி பண்ணியிருப்பேன். இந்த அம்பாலோட காயத்ரி தேவியோட கிருபையோட கூட
இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சரித்திரம் புண்டரீக சரித்திரம்னு போட்டிருக்கார் பக்த விஜயத்துல. பொதுவாகவே பகவான் ஒவ்வொரு பக்தாள்கிட்ட ஒவ்வொரு மாதிரி விளையாடுவார். இந்த புண்டரீகனுக்கு பகவான் காட்சி கொடுத்தது என்னவோ பண்டரிபுரங்கிற கஷேத்திரத்துல. ஆனா அந்த புண்டரீகன்கிறவர் மைசூரை சேர்ந்தவா அப்படின்னு சொல்றா பெரியவாள்லாம். ஒரு வைஷ்ணவரான்னு கேட்டா வைஷ்ணவர் கிடையாது, ஒரு லிங்காயத் சிவபக்தி உடையவர். எப்ப பார்த்தாலும் அந்த லிங்காயத்தவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்துல சிவலிங்கம் போட்டுட்டே இருப்பா. அப்படி உடையவர்கள் பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேள்வி. அப்பேற்பட்டவருக்கு பகவான் காட்சி கொடுத்தார். எப்பேற்பட்டவருக்கு அப்படின்னா பெரிய பக்தனா பக்தன் தான். எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பக்தனை பத்தி சொல்றத ஒரு பெரிய மனுஷானே வச்சுப்போம். ஒரு பெரிய மனுஷாலை பத்தி சொல்றத அவர் ரொம்ப பெரிய மனுஷா சார், அவர் அந்த நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார், கோவிலுக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறார், ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுற 4 குழந்தைகளுக்கு அப்படின்லாம் சொல்றத 10,000 ரூபா டொனேஷன் கொடுத்தா சொன்னா 10,000 ரூபா கொடுத்தானாப்பா பரவாயில்லையே, செக்கு கொடுத்தானா அது பைசா இருக்கா அப்படின்னு 4 பேர் கேட்பான். ஏன்னா அவன் இப்பதான்ப்பா பெரிய ஆளுப்பா, அவனை பத்தி 20 வருஷம் முன்னாடி பேசாத, போக்கிரி பயிலா சுத்தின்னு இருந்தான் ஊர்லன்பா. சில பேர் பெரிய மனுஷாலை பத்தி சொல்றதா அவரோட பூர்வங்கள்லாம் முன்னாடி இருந்தா சொல்ல மாட்டா, இன்னைக்கு என்ன பொசிஷன்ல இருக்காலோ அதை வச்சுன்னே பேசிடுவாங்க. ஆனா மகான்கள்லாம் எப்படின்னா பகவான் தனக்கு கிருபை பண்ணினத எப்படி தனக்கு கிருபை பண்ணினாலும் புறத்தியா எனக்கு தெரியணுமோ. ஏன்னா தன்னை பார்த்து 4 பேர் இருக்கணும்னு சொன்னா தன்னோட வாழ்க்கையில நடந்த அனுபவத்தை எதையும் மறைக்கப்படாது. ஏன்னா எல்லாரும் பூமியில மனுஷனா பிறந்திருக்கோம், எல்லாரும் மனுஷன் தான், தப்பும் செய்வோம் நல்லதும் செய்வோம், ஏன்னா மனுஷன் தானே. ஏன்னா கலவு கல்மஷ சித்தானாம் பாப திரவியோபஜீவினாம், எல்லாரும் தப்பு பண்றதுக்கு பூமியில சகஜ எல்லாரும் மனுஷன் தான் பிறந்திருக்காங்க. அதனால மகான்கள்லாம் என்ன பண்றா, தன்னோட பூர்வ சரித்திரத்தை இருக்கிறதையும் சேர்த்து சொல்றது வழக்கம் உண்டு. அந்த புண்டரீகன்கிறவர் அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப வயசான காலத்துல பிறந்த குழந்தை பையன். ஜானுதேவர் சத்யவதிங்கிற தம்பதிக்கு குழந்தையா பிறக்கிறார். அவருக்கு புண்டரீகன் தான் ஆக்சுவலி பேர். அவருக்கு புண்டரீகன்னா ஹிருதய கமலம்னு பேர். தாமரை புஷ்பத்தில் கூடிய ஹிருதய கமலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹிருதய கமலத்துக்கு புண்டரீகன் பேரு. நார்த்லாம் அக்ஷர மாத்திரம் பேசுவா. வாஸ்தவத்துல பிருந்தாவன் சொல்றது போல விருந்தாவன் வா இல்லையா, அந்த ரகாரம் லகாரம்லாம் செத்த மாறும். அதனால அவருக்கு புண்டரீகன் பின்னாடி அப்படி. ஆனா அவருக்கு ஒரிஜினல் பேரு புண்டரீகன். அந்த புண்டரீகனுக்கு என்ன பண்ணா அப்படின்னா சின்ன வயசுல அவருக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வேதங்கள்லாம் படிக்க வச்சு காலத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இவரோட வயசான காலத்துல பிறந்தனா அவன் மேல ரொம்ப பிரியம். அவன் எது தப்பு பண்ணாலும் கேட்க மாட்டா. சரி நம்ம குழந்தை இருக்கிறது ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கான், நம்மளோட வயசான காலத்துல பிறந்திருக்கான், அதனால ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டா. குழந்தைகளுக்கு செல்லம் கொடுக்கலாம், ஆனா எங்க தட்டி வைக்கணுமோ தட்டி வச்சிடணும். நம்ம போய் அடிக்கலாமா குழந்தைகளா? நம்ம குழந்தை நம்ம தான் அடிக்கணும். நம்ம சரியா வளர்க்கணும்னா புறத்தையோட அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா, அது தெரியணும். சில பேர் ஆத்துல போனேன்னா ரொம்ப செல்லம் கொடுத்தோட வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, யாராவது பெரியவா வந்தா கூட மாமா நமஸ்காரம் சொல்லுன்னா பா சும்மா இருப்பா அப்படின்னு அப்பா கேட்ட சொல்லுவான். பாருங்க எங்காத்து குழந்தை எப்படி பேசுறான் பாருங்க, ரொம்ப பெருமையா பேசிப்பா, அது ரொம்ப பெருமையா சொல்லிப்பா. எங்காத்து குழந்தை எப்படி பேசுறான் பாருங்க, குட்டி குழந்தையா, இதுல பெருமை என்ன இருக்கு இல்லையா. அப்ப நம்ம குழந்தைய சரியா வளர்க்கலைங்கிறது அர்த்தம். அப்படி வளர்க்கலன்னு சொன்னா கஷ்டப்படத்தான் வேணும். இவ என்ன பண்றா, இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வயசான காலத்துல பிறந்தா ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்க்குறான். செல்லம் கொடுத்து வளர்க்க என்னன்னா அவனுக்கு அப்பா அம்மாவோட வேல்யூ தெரிய மாட்டேங்குது. கேட்கறதுலாம் வாங்கி கொடுத்தா குழந்தைகளுக்கு வேல்யூ தெரியாது, அப்பா அம்மாவோட வேல்யூ தெரியாது இல்லையா. ஏதாவது ஒரு பொருள் கேட்டான்னு சொன்னா, சாப்பிட்ற வஸ்துன்னா பசிக்கிற காலத்துல கேட்டான்னா வாங்கி கொடுக்கலாம். இப்ப பார்த்தா கேட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, குழந்தைக்கு எடுத்தோன்னே கேட்டோன்னே வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் தாமதிச்சு அவன் கேட்கக்கூடிய பொருள் சரியான பொருளா, சின்ன குழந்தை டாய்ஸ் விஷயம்லாம் கிடையாது. வேற ஏதாவது வஸ்து கேட்கறான்னா அவளுக்கு அந்த பொருள் சரியா இருக்குமா, இல்லை இந்த குழந்தை நிஜமாவே கேட்கறதா, இல்லை புறத்தியார வச்சுட்டு பார்த்து கேட்கறதான்னு ஆலோசிச்சுதான் எதையுமே செய்யணும். இல்லைன்னா சிரமப்படணும்.
பெரியவாள்லாம் ஸ்மிருதியில் என்ன சொன்னான்னா, புண்ணியசிய பலமிச்சந்தி புண்ணியம் மேச்சந்தி மாணவாக நான் பாப பலமிச்சந்தி பாபம் குருவந்தி சர்வதா அப்படின்னு அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய புண்ணிய பாபம் தான் அவரவர்கள் படக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டத்துக்கு காரணம்னுட்டா. ஏன் அப்படின்னா, பூமியில பிறக்கிறத எல்லாரும் அம்மா வயிற்றுல தான் பிறக்கிறோம். எல்லாருக்கும் கை கால் கண்ணு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லா ஜீவராசியும் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லா ஜீவராசியும் சிரமப்படுறது, எல்லா ஜீவராசியும் சுகமாவும் இருக்கு. ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, நீ சுகமா இருக்கணும்னு விரும்பின அப்படின்னு சொன்னா நீ நல்ல விஷயத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணு. நீ சிரமப்படணும்னு நினைச்சனா நீ தனியா சிரமப்படணும்னு நினைக்க வேண்டாம். நீ பண்ணக்கூடிய விஷயமா கொண்டு சிரமத்தை தள்ளிடுங்கிற. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப கோவிலுக்கு வரும் எல்லாரும், சுவாமிகிட்ட வந்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு அங்க வேலை கிடைக்கணும், இங்க குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆனா எத்தையோ வேண்டிக்கிறோம். ஆனா யாரும் சுவாமி கிட்ட போய் நாளைக்கு வயிற்று வலிக்கணும், தலையை வலிக்கணும், ஜுரம் வரணும், ஆத்துல சண்டை வரணும் யாரும் வேண்டிக்கிறது இல்லை. ஆத்துல போனா நல்ல பாத்திரம் பண்ண உடையும் யாரும் வேண்டிக்கிறது இல்லை. ஆனா அதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறதுன்னா, அதுக்கு முன்னால காரியம் நீ செஞ்சுட்டு வந்திருக்க. புண்ணியத்தை பண்ணினா புண்ணியத்துக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும், அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறா, சௌக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரே தவிர அந்த சௌக்கியத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய புண்ணியத்தை யாரும் ஆசிரிக்கிறது இல்லை. ஆனா யாரும் கஷ்டப்படணும்னு விரும்பவே இல்லை. அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், கஷ்டப்படணும்னு விரும்பவே இல்லை. ஆனா கஷ்டப்படுறதுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ பார்த்து பார்த்து கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. புண்ணியசிய பலமிச்சந்தி, நீ நல்ல காரியம் பண்ண புண்ணியத்தை ஆசிரியச்சுன்னா நல்ல காரியம் நடக்க போறது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துடும். அதை நல்லா பகுத்து பார்க்க தெரியணும். இன்னைக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா இந்த கஷ்டத்தை நம்ம ஏதோ பண்ணியிருக்கோம், அதனால இந்த கஷ்டம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா இந்த ஜென்மாவே நம்மளோட எல்லா கடனையும் தீட்டுட்டு கரையேறி விடலாம். நான் யாருக்கும் எதுவுமே பண்ணல சார், எனக்குமே இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருது அப்படின்னா கஷ்ட நஷ்டத்துக்கு இந்த ஜென்மா மாத்திரம் காரணம் நினைக்கப்படாது. இது வாசனை, ஜென்மாந்திர வாசனை. போன ஜென்மால பண்ணத்தோட தொடர்ச்சி தான் இந்த ஜென்மா நமக்கு கிடைக்கிறது. அதை இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய சரித்திரங்கள்லாம் அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு. வேற நம்ம பண்ணக்கூடிய நல்லதோ கெட்டதோ நமக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். யாரும் கஷ்டம் வரணும்னு விரும்பல, அந்த கஷ்டம் வரதுக்கு உண்டான காரியத்தை செய்யறான். புண்ணியசிய பலமிச்சந்தி புண்ணியம் மேச்சந்தி மாணவாக ந பாப பலமிச்சந்தி பாபம் குர்வந்தி சர்வதா. இந்த அப்பா அம்மா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கா, ஒரு புள்ள குழந்தை பிறந்துருச்சு. ஆனா அவன் மேல இந்த ஆசையினால அவனை சரியா வளர்க்கல. சரியா வளர்க்கறதுனால என்னன்னா பாபம் குர்வந்தி சர்வதான்னு அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சா அவன் அப்படியே ஆத்துக்காரி பக்கம் மாறிட்டான். ஆத்துக்காரி சொல்றதுலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டான். அவசியம் இல்லை, ஆத்துக்காரி சொல்றது கேட்கத்தான் வேணும், இல்லை சொல்லல, அவசியம் கேட்கத்தான் வேணும். ஆனா எந்த லெவல்ல இருக்கு இல்லையா, எந்த லெவல்ல இருக்கு அவசியம் அவ சொல்றான். ஏன்னா நம்மளை நம்பி சகதர்ம சரித்தவன நம்மளோட தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறவாளா வரணும் இல்லையா. நம்மளோட தர்மத்துக்கு துணை இருக்கிற ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு சீதா பிராட்டியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறத ஜனக மகாராஜா சொல்றாரு, எம் சீதா மமசுதா சகதர்ம சரித்தவ. என்னோட பொண்ணாகப்பட்ட சீதா பிராட்டி உங்களோட தர்மத்துக்கு சமமா ஒத்தாசை பண்ணுவாங்கிற. இதுதான் சுவாமி பின்னாடி காட்டுக்கு போறத வேண்டாம்னு சொல்லும் போது கூட, எங்க அப்பா சொன்னாலே நீங்க மட்டும் உங்க அப்பாவோட வார்த்தையை தர்மம் நினைச்சு காப்பாத்துறேன்னு போறேலே, அப்போ உங்களை விட்டு நான் அப்படி இருக்க முடியும், உங்களோட தர்மத்தில் எனக்கு பங்கு இல்லை தாயார் கேட்டுன்னு வர. அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய நல்லது கெட்டதுக்கு ஆத்துக்காரிங்கிறது அவசியம் தேவை. ஆனா அவ சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல ஒரு உன்னிப்பான கவனிப்பு இருக்கணும். இவன் இந்த ஆத்துக்காரி மேல இந்த மோகத்தினால என்ன பண்ணிட்டானா, அப்பா அம்மாவை எப்ப பார்த்தாலும் வெஞ்சுட்டே இருக்கான், சட்டம் போட்டுட்டே இருக்கான், சண்டை போட்டே இருக்கான், வாயில வரக்கூடாது சொல்லுனா சொல்லிட்டு இருக்கான். இரும்பு பாண்டில எண்ணெயை போட்டு வறுக்காத மாதிரி வறுத்துட்டு இருக்கானா அப்பா அம்மாவை வாயினால. ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவளுக்கு என்ன எடுத்து, நம்ம குழந்தையா இப்படி இருக்கான், நம்ம குழந்தையா அப்படி இருக்கான், ரொம்ப தாப்பப்பட்டு. ஏன் அப்படின்னா அம்மா அப்பாங்கிறது எப்பேற்பட்ட ஸ்தானம், அப்பேற்பட்டு நம்மளோட ரத்தத்தெல்லாம் பாலா கொடுத்து வளர்த்தோமே, இந்த குழந்தை நம்ம கண்டு ரத்தம் வராத மாதிரி பேசுறது தாப்பப்பட ஆரம்பிச்சுட்டோம். தாப்பப்பட்டு என்ன பண்ணா, சரி நம்ம ஏதோ பாபம் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஏதோ பாபம் பண்ணதுனால வந்த வேலைதான் இது, குழந்தைய சொல்லி தப்புக்கிறது. இதுதான் அப்பா அம்மாவோட குணம் இல்லையா. அப்பா அம்மாவோட குணம் பாருங்க, எத்தனை அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் நல்ல குழந்தை தான், ஏதோ போராத நேரம் அப்படி இருக்கான்,
இதுதான் பெற்றவாளுடைய பெரிய மனோபாவம். அவளுக்கு அப்படி ஒரு குணம் இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் பொழைச்சுட்டு இருக்கும் இல்லையா. நம்ம பண்ற தப்புக்கெல்லாம் அப்பா அம்மா தான் தண்டிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சான்னா எல்லாரும் கொலை பண்ணிவிடுவா. ஏன்னா அத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒருத்தரும். அவளோட பெரிய குணமே எத்தனையோ நம்ம பேசிவிட்டு அம்மா தெரியாம பேசுனா சாரி அப்படின்னா 100 வார்த்தை பேசியிருப்போம். ஒரு சாரி சொன்னோம்னா அவளுக்கு மனசு கூர்ந்து போயிடுறது. அந்த அப்பா அம்மா நினைக்கிறா இந்த குழந்தை நல்ல குழந்தை தான், அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு தான், நம்ம ஏதோ பாபம் பண்ணியிருக்கோம், அதனால நமக்கு போராத காலம். நம்ம பாபத்தை போக்குறதுக்கு காசியில் போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினா தேவையில்லையே அப்படின்ட்டு பையன்கிட்ட போய் கேட்குறான். இந்த மாதிரிப்பா நானும் அப்பாவும் காசி யாத்திரை போயிட்டு வரலான் இருக்கோம். அப்படியா, சரி சரி கிளம்புங்க, உங்களை வச்சு எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக தான், போயிட்டு வாங்க கிளம்புங்க. இல்லைப்பா கிளம்பலாம், அப்பாவுக்கு ரொம்ப வயசாகிடுத்து முடியல. அந்த காலத்துலாம் வசதியெல்லாம் கிடையாது. ஒரு குதிரை இருந்தா குதிரை ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி கொடு, அந்த குதிரையில அப்பா உட்கார வச்சுட்டு நான் மெதுவாக அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் சாமான்லாம் கட்டிட்டு அப்படின்னு அம்மா சொல்றான். அப்பா போய் சொல்றார், அப்பா நான் கூட புருஷாப்பா பரவாயில்ல, உங்க அம்மா ரொம்ப வயசானவ, சிரமப்பட்டு உன்னை பெற்றிருக்கா, இந்த வயசுல அவளை அத்தனை தூரம் மனக்கடணும், நீ முடிஞ்சா அந்த குதிரை ஒன்று வாங்கி கொடுத்தனா அதுல அவளை உட்கார வச்சு நான் பத்திரமா அழைச்சிட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா இவன் கேட்கிறான், நீங்க கெட்ட கிழக்கு ஒரு குதிரை வேறையா, கிளம்புங்க அப்படிங்கிறான். வா கண்ணால ஜனம் விட்டுண்டு சரி பரவாயில்ல நமக்கு அவ்வளவுதான் பாக்கியது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறா. மைசூர் எங்க இருக்கு, காசி எங்க இருக்கு இல்லையா. இன்னைக்கு மாதிரி ரோடு வசதி கிடையாது. பல மலைகள் காடுகள் நதிகள் எல்லாத்தையும் கடந்தாக்கும் போகணும். அப்படி போறா, அவ கிளம்பி போறா, காலம் கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருக்கு. இந்த மாட்டு பொண்ணு வந்தாலும் இவனோட ஆத்துக்காரி, அம்மா இப்ப என்னவா உங்க அப்பா அம்மாக்கு காசிக்கு போறேங்கிறா, அது ஒண்ணு இல்லடி, அவ ஏதோ பாபம் பண்ணிட்டாளாம், அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேனா, உன் சொல் பேச்சு கேட்டு நடந்துட்டு இருக்கேன் போல் இருக்கு, அவ ஏதோ பாபம் பண்ணிட்டாளாம், அந்த பாபத்தை போக்கணும்னு காசிக்கு போயிருக்கா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு பட்டுன்னு பொட்டுல பொட்டாமலே பட்டுருச்சு. நாளைக்கு நமக்கு எப்படி வருவோம் உடனே அவன் என்ன சொல்றா, இப்ப நம்மளோட ஆவர்த்தி ஒரு தினம் காசி போயிட்டு வந்தா தேவையில்லையே. அவளோட மனோபாவம் பாருங்க. எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவா, சவுத்துல பந்த விட்டு இருந்தா திரும்ப நம்மள்ட்ட தானே வரும் அப்படின்பா. ஒரு காலம் எல்லாருக்கும் யாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கணும். இந்த சரித்திரங்கள்லாம் நமக்கு அவ பெரியவா சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் ஞாபகம் வருது. காசி போலாம், ரொம்ப தூரம் இருக்கு, நீ நடந்து போனா தாங்குமா எனக்கு, நான் போய் ஒரு குதிரை அழைச்சிட்டு வரேன் உனக்கு அப்படிங்கிறான். வயசான அப்பா அம்மா கேட்டா விரட்டி விட்டு விட்டான். ஆத்துக்காரி கேட்டோன்னு நீ நடந்தா எனக்கு தாங்குமா அப்படின்னு கண்ட ரத்தம் வரா மாதிரி நான் போய் ஒரு குதிரை அழைச்சிட்டு வரேன், அவ கொஞ்சம் பெருசா இப்படி இருப்பா போல இருக்கு, உன்னை தாங்குற மாதிரி ஒரு குதிரை அழைச்சிட்டு வரேன். இவாளும் காசி யாத்திரை புறப்படுறா, போறா 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 அப்படி ஒரு தேசமா போயிட்டு இருக்கா. போனா போகக்கூடிய வழியில இவ அப்பா அம்மா மூட்டை முடிச்சு கட்டிட்டு ரோட்ல வெயிலையும் மழையிலையும் நடந்துட்டு போறத பாக்குறா. பார்த்துட்டு ஆத்துக்காரரு அந்த திரும்பி பார்க்காத, திரும்பி பார்க்காத, அப்பா அம்மா போல திரும்பி பார்க்காத அப்படிங்கிறான். இவாள் அப்படி தூரத்துல பார்த்துட்டு குழந்தை டே கண்ணா ரொம்ப சிரமமா இருக்குடா, செத்த நேரம் எங்க அந்த குதிரையில அந்த கொஞ்ச தூரம் அழைச்சிட்டு போயேன் அப்படின்னா உனக்கு குதிரை ஒரு கேளா வேணா ஒண்ணு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குதிரையோட கழுத்துல ஒரு கயிறு கட்டியிருக்கு இல்லையா, நான் உன் கழுத்துல ஒரு கயிறை கட்டுறேன். கதையா சொல்லல, இன்னைக்கும் போனேன்னா பண்டரிபுரத்துல போனேன்னா சித்திரப்பட்டமா வரைஞ்சி வச்சிருக்கா. இப்படிலாம் அபச்சாரம் பண்ணவனுக்கு தான் பகவான் வந்து அனுகிரகம் அனுப்புற. அவனுக்கு புண்டரீக வரதா ஹரி விட்டாலே, புண்டரீகருக்கு வரம் கொடுத்த பாண்டுரங்கன்னு பேர் வாங்க போற. யாரு இப்படிலாம் பாபம் பண்ணவனுக்கு, இப்படிலாம் பாபம் பண்ணவனுக்கு பகவான் கிருப பண்ணுவானா அப்படின்னா, பகவான் கிருப பண்ணுவான். எப்ப பண்ணுவான்னா, இப்படி பாபம் பண்றவன பாப வழியிலேருந்து நல்ல வழிக்கு மாத்துறதுக்கு பகவான் டைரக்டா வரமாட்டான். ஒரு குருமுகமா வந்து அவனோட தப்ப திருத்தி அவன் நல்வழிப்படுத்தி அப்படிதான் பகவான் கிருப பண்ணுவான். அப்ப
அப்போ இந்த புண்டரீகன் இந்த குதிரையில போயிட்டு இருக்கான், அவன் அவளை கட்டி வச்சுன்னு போறான், அப்புறம் கட்டி விட்டுனா இவன் போறான். இப்படி போனா கிட்டத்தட்ட காசி கிட்டத்தட்ட போயாச்சு. இன்னொரு 25-30 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அத்தனை தூரம் தான் இருக்கு. அந்த காலத்துல அந்த அன்னசத்திரம்னு உண்டு அங்கங்க, இப்பயும் இருக்கு, பெருசா இப்பெல்லாம் பிரதிபலிக்கிறது இல்லை. அன்னசத்திரம்னு சொன்னா யார் வேணா போய் தங்கிக்கலாம், சாப்பிட்டுக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்படியே ஒரு அன்னசத்திரம் அங்க இருக்கு. அங்க போயிட்டு புருஷனை முண்டாட்டியமா குதிரையை இறக்கி கட்டி மரத்தை கட்டி போட்டு விட்டு அதுக்கு தீனி எல்லாம் போட்டு விட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி அங்கேயே தங்கி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் விசிராந்தி எடுத்துன்னு மறுநாள் கிளம்புவோம் அப்படின்னு ஒரு சத்திரத்தை போய் தங்குறா. அன்னசத்திரம்னு சொன்னா வழிப்போக்கர்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான இடம், ஏழைகள்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான இடம். யாராவது வெளியூர்ல இருந்து பிரயாணம் பண்ணான்னா இன்னைக்கு போய் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுங்கிற தலைவலி மாதிரிலாம் இருக்கப்படான்னு பெரியவாள்லாம் அந்த காலத்தை கட்டி வச்சிருக்கா இல்லையா? இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்ற தலைவலியோட ஒரு தலைவலி கிடையாது. அப்படிலாம் சிரமம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு அன்னசத்திரம் கட்டி வச்சுட்டு இருந்தா. அப்படி அன்னசத்திரத்துல போய் இவன் தங்குறான். அப்படி தங்கினா ஆத்துக்காரி சாப்பிட்டா படுத்துட்டா, இவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாகலை. உடனே அப்படியே அந்த சத்திரத்தை வாசப்படி கிழக்க மேற்க நடந்துட்டு இருக்கான். நடந்தா அவன் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு எதிர்க்கே ஒரு குடில் இருக்கு, ஒரு வீடு மாதிரி. அங்க ஒருத்தர் நின்று இருக்கார். அவர்கிட்ட போயிட்டு விசாரிக்கலான்னு, இந்த மாதிரி நாங்க இந்த மாதிரி காசி யாத்திரையா வந்தோம், இங்கிருந்து காசி கிட்டக்கதாலும் தெரியும், எத்தனை தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொல்றார், அப்படியாப்பா, எனக்கு காசி எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அப்படிங்கிறார். ஆனா க்ஷேத்திர பாபி அப்படிங்கிறாங்க. இல்ல போய் கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணா எல்லாரும் பாபம்லாம் போகுங்கிறாளே அப்படின்னா, இல்லப்பா நான் கங்கைக்கெல்லாம் போனதே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. உடனே வெய்யலாம், அல்ல தீர்த்தகர பாபி அப்படின்னு வெய்யலாம். ஏன்னா சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஆத்து வாசல் இருக்கிற கோவிலை விட்டு விடுவா. எங்கேயோ தினமலர்ல ஒரு பேப்பர்ல போது இந்த கோவில்ல இது கிடைக்கிறதான்னா அங்க வரிசை கட்டி நிற்கும் லைனா. அதனால வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற சாமி பார்க்கப்படாதோ இல்லையா? போய் பாரு, தப்பு கிடையாது. வீட்டு வாசலுக்கு சாமி பார்த்துட்டு தான் போய் பாரு. அந்த கோயில போய் இந்த 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 கிழமையில இந்த டயத்துல போய் மாலை போட்டா நீ நினைக்கிறதுலாம் நடக்கும்னு சொன்னா அன்னைக்கு பார்த்தா ஒரு 1000 பேர் நிற்பாங்க. தப்பு சொல்ல, ஏன்னா மனுஷாளுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்துக்கு யார் எது சொன்னாலும் கேட்கலான்றதுதான் நம்மளோட கஷ்டம் இருக்கு. கஷ்டம் வந்து மலமலையா இருக்கு, கஷ்டம் மலமலையா இருக்கு. யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறான், நம்பிட்டு போயிடலான். ஆனா புத்தியால் ஆலோசிக்க வேண்டாமா? பக்கத்துல இருக்கிறதே பார்க்க மாட்டா சில பேர். அந்த மாதிரி இவர் வந்து நான் போய் கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணது இல்லப்பா அப்படிங்கிற. ஸ்நானம் பண்ணது இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அதை தீர்த்தக்கரை பாப்பியும் திட்டுறானா இல்லையா? இங்கேயே இருந்துட்டு கங்கை கரையிலேயே இருந்துட்டு பக்கத்துலயே இருந்துட்டு நீ போய் கங்கைக்கே போலியா, உங்ககிட்ட போய் கேட்டேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டான். நடு நிசி தாண்டி எடுத்து கிட்டத்தட்ட நடு நிசி தாண்டி ஒரு 12 மணி 2 மணி சமயம். அந்த அந்த சமயத்துல யாரோ ஒரு 3 ஸ்திரீகள் ரொம்ப கோர ரூபத்தோட, பார்த்தாலே பயங்கரமா பயப்படுற மாதிரி இருக்காள 3 ஸ்திரீகள். நேரா வந்தா, இவ யாருக்கிட்ட போய் கேட்டானோ வாத்துக்குள்ள போனா, விறுவிறுன்னு போனா. ஒத்தி தொலைப்பக்கட்டை எடுத்துட்டா, ஒத்தி பக்கெட்ல ஜலம் பிடிச்சிருந்தா, ஒத்தி கோலப்பொடி எடுத்து வந்தா. அந்த வீட்டு வாசல பெருக்கிறான், ஒத்தி பெருக்கிறா, ஒத்தி ஜலம் தெளிக்கிறா, ஒத்தி கோலம் போடுறா, ஒருத்தர் 2 பேர் போயிட்டு புஷ்பம் எல்லாம் பிரிச்சு வைக்கிறா. இதெல்லாம் கண் கொண்டு பார்க்கறா. கண் கொண்டு பார்த்துட்டு போகும்போது ரொம்ப அகோரமா போனா, பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமா இருக்கு. அப்படி போனா வெளில வரும்போது அதிரூப சுந்தரியா வரா. அதிரூப சுந்தரியா வந்தோன்னு ஆச்சரியம். இவன் இதெல்லாமே கண் கூட பார்க்கிறான், சொப்பனத்துல பிரத்யட்சமா பார்க்கறான். பார்த்துட்டு என்ன பண்றான், நேரா அவள்கிட்ட போயிட்டு நீங்களா யாரம்மா அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவன் 3 பேர் சொல்றான், அடியை நம்ம இவன் கண்ணில் பட்டுட்டோமே, இவன் கண்ணுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோமே அப்படிங்கிறான். நீங்களா யாருமா அப்படின்னு கேட்டா, நாங்க 3 பேர் தப்பா, கங்கா யமுனா சரஸ்வதி புண்ணிய நதிகள்ப்பா அப்படிங்கிறாளா. என்னம்மா நான் போறதை பார்த்தேன், நீங்க இப்படி ரொம்ப அகோர ரூபமா போனேலே, கண்ணில் பார்க்க முடியாத மாதிரி போனேலே, வரத்தை இப்படி அதிரூப சுந்தரியா வரையிலே, என்ன இந்த ஆத்துக்குள்ள அப்படி என்ன இருக்கு? அப்ப என்ன இந்த உள்ள அந்த மனுஷன் வச்சிருக்கான்,
நான் இப்பதான் போய் அந்த போய் கேட்டேன், கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணது இல்லைங்கிறான், காசிக்கு போனது இல்லைங்கிறான். நீங்க என்னன்னா அவன் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு வந்து இப்படி அதிரூப சுந்தரியா வரையில அப்படின்னா அவன் 3 பேர் சேர்ந்து என்ன சொன்னா, இதுக்குதான் எங்கள்கிட்ட பதில் கிடையாது, நீ வேணா அவங்ககிட்ட போய் கேட்டுக்கோன்னுட்டான். சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, 3 பேரும் ஐயோ இவனை பார்த்துட்டோம், திரும்ப உள்ள போய் அவரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டோம், போயிட்டு திரும்ப போய்கிட்டே இவனை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் அவளோட ரூபம் டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஏன்னா மகா பாப்பியாச்சே, டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. திரும்ப உள்ள போய் அவருக்கு ஒரு கைகரித்து பண்ணி வெளில வந்து அதிரூப சுந்தரியா கிளம்பிட்டா. இவனுக்கும் இவா நடுராத்திரி வீட்டுக்குள்ள போன மாதிரி இவனுக்கும் போறதுக்கு பயம். வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான். கார்த்தால ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு 5 மணி இருக்கும், அவர் வெளில வர. அவர் பேரு குக்குட்ட மகரிஷின்னு பேரு. குக்குட்டம்னு சொன்னா சேவல் கோழி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, சேவல் கோழி என்ன பண்ணும், தான் விழிச்சுட்டு எல்லாரையும் விழிக்க வைக்கும் இல்லையா. இதுதான் ஒரு மகான் ஞானியோட லட்சணம். தானும் விழிச்சுப்ப அதுல பாதாளத்தில் இருக்கக்கூடிய விழிப்பை ஏற்படுத்துவா இல்லையா. அதுதான் ஒரு மகான் ஞானியோட இது. இன்னொரு காரணம் அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, எப்ப பார்த்தாலும் ஜபங்கள்லாம் பண்றத அந்த குக்குடாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டே பண்ணுவார். குக்குடாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு ஜபங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதனாலே ஒரு குக்குட்ட மகரிஷின்னு பேர். ஒரு காலத்தால போய் பார்க்கறான், பார்த்த உடனே காலில் விழுந்து சேவிக்கிறான். சுவாமி என்ன மன்னிச்சுக்கணுங்கிறான். நேற்றுக்கு ராத்திரி தான் தீர்த்தகர பாப்பி கஷேத்திர பாப்பி திட்டினான். இப்ப சுவாமின் மன்னிச்சுக்கணும்னு சொன்னோன்னே அவர் கொஞ்சம் கூட கவலையப்பட்டுக்கல. நான் உங்களுக்கு தப்பா பேசிட்டேனே அப்படிங்கிறான். இல்லப்பா நல்லா பெருசாவே எடுத்துக்கல, ஏன்னா ஞானி லட்சணம் இல்லையா. நிரபேட்சம் முனிவிசாந்தம் நிர்வைரம் சமதரிசனம், எல்லாரையும் ஒரே நேர்கோட்டில் பார்க்கணும். இவர் எனக்கு வேண்டியவர், அவர் எனக்கு வேண்டாதவர், இவரால் எனக்கு இந்த காரியம் ஆறுது, அவரால் மாசம் எனக்கு இவ்வளவு பணம் வருது, இவர் எனக்கு இந்த சகாயத்துக்காக லௌகிகமா ஹெல்ப் பண்றார், இவன் எனக்கு எது ஹெல்ப்பே பண்றது கிடையாது, அதனால இவர் வேண்டியவர். அப்படி எப்படிலாம் பார்த்தா ஞானி லட்சணம் கிடையாது. அவரை ஞானின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ஞானிகள்லாம் எப்படி இருப்பா அப்படின்னா, தான் மேல பொது வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ஒதுங்கியே இருப்பாளாம். ஏன் அப்படின்னா, எதுவுமே வேண்டாம் தான் ஒதுங்கி வந்திருக்கா. நம்மளாம் பண்ணக்கூடிய தப்பே என்னன்னா, பெரியவாள்லாம் மகான்கள்லாம் உலக வாழ்க்கையே வேண்டாம்னா ஒதுங்கி இருக்கா. நம்ம அவள் தரிசனம் பண்ண போடுறத நம்ம மாத்து கஷ்டத்தெல்லாம் போய் அவள் தலையில கொட்டின்னு, இப்ப நீங்க சொல்லி நம்ம சொல்லிதான் நம்ம கஷ்டம் அவருக்கு தெரியணுமா. அவர் எதுவுமே வேண்டாம் தான் ஞானம் தலைஞ்சிருக்காரு. அவரை பார்க்கறத நீங்க சொல்லிதான் நம்ம மாத்த கஷ்டம் தெரிய போற மாதிரி ஒரு அஷ்டோத்தரத்தையும் எழுதிட்டு போறத. அவரும் பாவம் காலத்தாந்து ராத்திரி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவார் சொல்லுங்க. வரவாளுக்கு இப்படியே அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனா தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி ஓரமா ஒதுங்கி இருக்க. நம்ம சொல்லிதான் நம்ம நஷ்டம் கஷ்டங்கள்லாம் தெரியணும் இல்ல, தெரிய போகுது. ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவா, ஞானிகள்லாம் தங்கிட்ட ரொம்ப யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் மேல ஏதாவது ஒரு தோஷத்தை வச்சுட்டே இருப்பாங்க. தன்னை பத்தி 10 பேர் நல்லா சொல்லிட்டே இருந்தாலும் எல்லாரும் மனுஷா தானே, சட்டுன்னு அவர்களும் ஒரு அகம்பாவம் கொடுத்துன்னா என்ன பண்றது. அப்போ தன்னை பத்தி தாருக்கு ஒரு 10 பேர் தப்பா சொல்லணும்னே தான்கிட்ட அவர் கெட்ட ஒரு தோஷத்தை வச்சுட்டு இருப்பாளாம். ஒரு பார்வைக்கு அவளுக்கு அதனால ஆக வேண்டிய காரியம் ஒண்ணும் இல்லை. சில சித்தர்கள்லாம் பார்த்திருப்பேன் நல்ல முறையில. சுருட்டு சாமியார்லாம் உண்டு. நீங்க சாமிங்கிறார் சித்தர் சுருட்டு பிடிச்சிருக்காரு, அவருக்கும் சுருட்டுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. ஆனா 10 பேர்கிட்ட தள்ளி இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவா. நிறைய பேர் இந்த மாதிரிலாம் உண்டு. பாக்கு போடுறான்பா எத்தையோ சொல்லுவா. அதெல்லாம் இருக்குன்னா தன்னை பத்தி 10 பேர் தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, தங்கிட்ட வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா கும்பல் வர என்ன ஆகும்னா அவளோட தபசு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. அப்ப அவ அது ஜாக்கிரதைப்படுத்திப்பா. தன்னை 10 பேர்கிட்ட தள்ளி வச்சுக்கிறதே தான் இது பண்ணுவா. அப்படி இருக்க ஒரு ஞானி இவர் என்ன பண்றார், நீ என்ன திட்டினாலும் கவலைப்படல, இன்னும் நமஸ்காரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலும் கவலைப்படல, நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா எடுத்துக்கலப்பா அப்படின்னு இவன் கேட்கிறான். புண்டரீகர், இல்ல சுவாமி நீத்து நான் உங்கள்கிட்ட போய் அபச்சாரப்பட்டுவிட்டேன், நீங்க எப்பேற்பட்ட மகான்னு எனக்கு தெரியாது. நான் நேற்றுக்கு ராத்திரி உங்க ஆத்த நினைப்பேன் ஒரு விஷயத்த நான் கண் கொண்டு பார்த்தேன். யாரோ 3 ஸ்திரீகள் வந்தா கௌரவ ரூபியா வந்தா பாக்குறதுக்கே அதி பயங்கரமா இருந்தா, உங்க ஆத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வெளில போறத அதிரூப சுந்தரியா தேவலோகத்தை வாழக்கூடிய ஊர்வசி அப்சரஸ்லாம் தோத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு அதிரூப சுந்தரியா வந்தா. கேட்டது கங்கா யமுனா சரஸ்வதின்னு சொன்னா
அவள்கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு எப்படிங்களா, நீங்க ஏன் இங்க வந்தேன்னு கேட்டேன். அவ சொன்னா, அதுக்கு ஊர்ல இருக்கிறவங்க என் மேல வந்து குளிச்சு அவன் பாப்பத்துல என் மேல இறக்கிட்டு போயிடுறான், என் பாப்பத்தை கொண்டு நான் எங்க இறக்குறது? ஊர்ல இருக்கிறன்னா பாப்பம் என்ன எப்படி பண்ணுவான்? அதுதான் பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லுவாரா, நீ பாபம் பண்ணிட்டு கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்றத எப்படி ஸ்நானம் பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்பாரா. எப்படி பண்ணுவேன்னா, கொண்டு போய் கையில என்ன பண்ணுவேன், பத்திரமா படிக்கட்டு இறக்கி வச்சுடுவேன், கையில இருக்க வேஷ்டி துணிமணி எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டு பத்திரமா குளிச்சுட்டு பார்த்து பார்த்து குளிச்சுட்டு பார்த்துட்டே குளிப்பான், பையன் தூக்கிட்டு போறானான்னு. குளிச்சுட்டு இருந்தா அவன் பேக எடுத்துட்டு போவானா. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி புண்ணிய நதிக்கெல்லாம் போறத என்ன பண்ணுவா, உன்னோட பாப்பன்னா டோக்கன் போட்டு இறங்கி உட்காந்துட்டு இருமா. 1ஆம் நம்பர் டோக்கன் 2ஆம் நம்பர் டோக்கன் இறங்கிட்டு இருமா. ஏன்னா நீ போய் குளிச்சுட்டு வந்தவங்க திரும்ப உன் மேல ஏறிட்டுரும். ஏன்னா நீ கொஞ்சம் நெஞ்ச பாபம் இருந்தா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ஜலத்தை போகக்கூடிய பிரவாகத்தோட பாபம் பிரவாகம் பெருசா இருக்கு. அதனால அவ்வளவு சீக்கிரம் பாபம் போயிடாதுன்னு பாரு. ஏன்னா ஜாக்கிரதை படுத்துறதுக்கு. இப்ப ஊர்ல இருக்கிறவங்க எங்க மேல குடிச்சிட்டு தன்னோட பாபத்தை போக்கிக்கிறா, நாங்களே அந்த பாபத்தை போய் போக்குறது. அதுக்குதான் இந்த மாதிரி மகான்கள்ட்ட தான் வந்து கைங்கரியம் பண்ணி பாபத்தை போக்கணும். அது மாத்திரமா என்ன, நம்மளாம் நதியில போய் ஸ்நானம் பண்ணணும், நம்மளோட பாபம் போகணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, நதி தேவதையெல்லாம் நினைக்கிறதா. ஏதாவது சாதுக்கள் மகான்கள்லாம் வந்து இங்க ஸ்நானம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி அவளா ஸ்நானம் பண்ணி அவளோட தேகம் அவளோட பாதம் நம்ம மேல பட்டுதுன்னா நம்ம பாபம் எல்லாம் போயிடுமே அப்படின்னு கங்காதி புண்ணிய நதிகளும் நினைக்கிறதா. அதனாலதான் யாராவது மகான்களோ பெரியவாள்லாம் அப்படியே நீங்க ஸ்நானத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னா கூட 10 பேர் இறங்குவா. ஏன்னா அவ மேல பட்ட தீர்த்தம் நம்ம மேல பட்டதுன்னு சொன்னா எத்தனை மகத்துவம். இன்னைக்கும் வருஷம் புஷ்கரம்னு நடக்கிறது இல்லையா. அதுவும் போன வருஷம் ஒரு புஷ்கரம் நடந்தது, மகா கும்ப மேலான்னு. எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல, எப்படி இருந்தான்னு தெரியல. கோடி ஜனங்கள் வரா, லட்ச சாதுக்கள் வரா, நாக சாதுங்கிறா, அந்த சாது 1008 பேர் இருக்கா. எல்லாமே அங்க கும்பமேளாக்கு வந்தா திரும்ப போன ஆள் அட்ரஸ் இருக்காங்க. நம்ம நினைச்சிருந்தோம் நம்ம கண்ட படுற வரைக்கும் தான் மனுஷா இருக்கான்னு. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாதுக்கள்லாம் காட்டுக்குள்ளேயும் மலைக்குள்ளேயும் குகைக்குள்ளேயும் உட்கார்ந்து தான் இருக்கா. இன்னைக்கும் ஒருத்தர் 2 பேர் அப்படி திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தை போனா ஒரு கால் நமக்கு பாக்கியம் இருக்கா கல்ல படுவா. திருவண்ணாமலை கிரி பிரதட்சணம் பண்ணா அந்த மலையில அத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருக்கா. நமக்கு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் நம்ம கல்ல படுவா. லட்சம் பேர் உட்காந்துருக்கா அந்த மாதிரி. இப்ப சாதுக்கள்லாம் இருந்துதான் இருக்கா. அப்போ அந்த கங்காதி புண்ணிய நதிகள் நினைக்கிறது, ஏதாவது சாதுக்கள்லாம் என் மேல வந்து என்கிட்ட ஸ்நானம் பண்ணா என்னோட பாபத்தை போக்கிக்கலாமே நினைக்கிறதா. அப்படி என்னோட பாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக நாங்களாம் இங்க வந்தோம் அப்படின்னு இந்த புண்டரீகன்ட்ட ஒருத்தர் கேட்கிறான், சுவாமின்னு அவள் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பாபத்தை போக்குற அளவுக்கு நீங்க உள்ள என்ன வச்சிருக்கேன், அதை எனக்கு காட்டும் இல்லையா. கங்கையே என்ன கங்கையே சேமுனே ஜெய்வ கோதாவரி சரஸ்வதின்னு நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்வன் சன்னிதி குருன்னு நம்ம நித்தியம் ஸ்நானம் பண்றதையோ பூஜை பண்றதையோ ஜலத்தை கொண்டு மந்திரம் சொல்லி புரோட்சிக்கிறோம். அப்பேற்பட்ட தேவதையே உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்நானம் பண்றான்னு சொன்னா, உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்றான்னு சொன்னா நீங்க என்ன உள்ள வச்சு என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லையேப்பா அப்படிங்கிறாரு. இதுதான் சாதுவோட லட்சணம். இல்லையே அப்படின்னு அப்படி உங்கள்கிட்ட ஒண்ணு இல்லைன்னா அவளா வரமாட்டாளே, வேணா நீ வந்து ஆத்துக்குள்ள பாரு. அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அக்னிஹோத்திர சாலை இருக்கு. அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய பெரியவாள்லாம் இருக்காளே, ஆத்திர நித்திய அக்னி ஆராதனம் உபாசனம் அக்னிஹோத்திராதி ஆராதனங்கள் யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய பெரியவா இருக்காளே, அவ எந்த கோவிலையும் எந்த கஷேத்திரத்தையும் எந்த நதியை நோக்கி போக வேண்டாம். அவ ஆராதனை பண்ணக்கூடிய அக்னி சாலைக்கு 333 கோடி தேவதைகளும் கை கட்டி வந்து நின்று தரிசனம் பண்ண காத்துட்டு இருப்பாளா அந்த சாலைக்கு வந்து. அப்பேற்பட்ட அக்னிஹோத்திர சாலை இதான்ப்பா என் காத்துல வச்சுட்டு இருக்கேன். அது மாத்திரமா இதெல்லாம் 3ஆம் பட்சம். என்ன அப்படின்னா வாத்துக்குள்ள போனா ரொம்ப பழைய வீடு, ஒரு ரூமை கவு திறந்து பார்க்கறா, ஒரு 2 கட்டில தன்னோட வயசான அப்பா அம்மா படுத்துட்டு இருக்கா. அந்த படுத்துட்டு கூடிய அப்பா அம்மாக்கு நான் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா. அந்த கைங்கறி பண்றதுனால எனக்கு வெளியில எங்கேயும் போறதுக்கு உண்டா, நீ கேட்டியே நேற்று காசி போனியா கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணியான்னு கேட்டியே. எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கைங்கரியம் பண்றதை விட எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் இந்த பூமியில பையனா பிறந்ததுனால தானே இப்ப ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. எனக்கு இவாளுக்கு புத்திரனா பிறந்தனால தானே இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. இவாளுக்கு புத்திரனா பிறந்து இப்படி ஒரு பாக்கியம் பண்ணுங்கிற புத்தி இவாளுக்கு புத்திரனா பிறந்ததுனால கிடைச்சது எனக்கு. அதனால எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
அந்த சேவைக்காக தான் கங்காதி புண்ணிய நதிகள்லாம் இங்க வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறா, அவள் பாபத்தை போக்குறான்னு இவர் சொல்லவே கதறி அழறான் புண்டரீகன். ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்றதாக காண்பிச்சு இவனோட அஜ்ஞானத்தை போக்கி இவனுக்கு ஞானத்தை உண்டாக்குறார். இவனோட தப்ப அவர் எடுத்து காண்பிக்கிறார். இவன் அப்படிதான் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, குருநாதா அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணா இப்படி ஒரு பாக்கியம் இருக்கா? நான் எப்பேற்பட்ட மகா பாப்பி, வயசான எங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டேனே, காசிக்கு போகணும்னு கேட்டுன்னு வந்தவாளை போய் நான் அப்படி நீங்க போகணும்னு வாயில வரக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி விட்டுட்டேனே, அப்பா அம்மாவை எப்படிலாம் பேசப்படாதோ அப்படி பேசினேன். ஆச்சாரியால் சொல்றான், அப்பா அம்மாவுக்கு கிருத்தஜ்ஞ அப்படின்றது நீ ஜென்மால பண்ணிட முடியாது. இன்னைக்கு காசி போனீங்கன்னா அந்த மணிகர்ணகா காட்டுல போனீங்கன்னா ஒரு கோவில் சரிஞ்சா மாதிரியே இருக்கும். அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ஒரு கோவில் கட்டினார். கோவில் கட்டி கோவில்ல சுவாமி எதுவும் எழுந்தருளை பண்ணல, கோவில் மட்டும் கட்டி இருக்கார். இதற்காகனா தன்னோட அம்மாக்காக கோவில் கட்டினார். கோவில் கட்டினதுக்கு க்ஷேமம். தன்னோட அம்மா மேல ரொம்ப பிரியமா இருப்பார். அம்மா அப்பாவும் குழந்தைங்க மேல பிரியமா இருப்பா. ஒரு நாளைக்கு தன்னோட அம்மா கிட்ட போயிட்டு, அம்மா வாமா கோவிலுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு. எந்த கோவில்லாம் சொல்லல. அம்மா வயசுல வர வந்தா கோவில பார்க்கிற கோவில்லாம் நல்லா இருக்கு. உள்ள போய் பண்ணா கர்ப்பகிரகத்துல சுவாமி காணும். என்ன கண்ணா இந்த கோவில்ல கர்ப்பகிரகத்தில் மூர்த்தியே இல்லைன்னா, இல்லம்மா இந்த கோவில் உனக்காக தான் கட்டியிருக்கேன். இந்த கோவில்ல எழுந்தருளக்கூடிய தெய்வத்தை நீதான், உனக்காக தான் கட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிற. எனக்காக ஏன்டா நீ கட்டின அப்படின்னா, நீ என்ன பெற்றதுக்கு நான் பிரதி உபகாரம் பண்றேன் அப்படின்ட்டாராம். சட்டுன்னு அந்த வார்த்தையை விட்டு சொல்லிட்டாராம். சொன்ன மாத்திரத்துல அதை கட்டின கோவில் சரிஞ்சிருச்சு. ஏன் அப்படின்னா பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, அம்மா அப்பாவுக்கு நீ பிரதி உபகாரம் பண்ணிட முடியுமோ? அவளோட தியாகத்துக்கு உன்னால பிரதி பண்ணிட முடியுமோ? ஜென்மா எத்தனை ஜென்மா நடத்தால முடியாது. ஆச்சாரியா சொல்றான், ஆஸ்தாம் தாவதீயம் பிரசூதி சமயே துர்வார சூலவியதா நைருச்சியம் சோஷனம் மலமயீம் சையாச்ச சாம்பத்சரி ஏகஸ்யாகின கர்ப்பபார பரநாதே கிரேசஸ்ய யஸ்யாக்ஷமோ தாதுர் முஷ்கதி முன்னதோபி ஜனயா தஸ்ஸீ ஜனனீ நமஹானே மாத்ருபஞ்சக ஸ்துதியில சொல்றாள் ஆச்சாரியா. நீ எப்படிலாம் சிரமப்பட்டு பெற்றிருப்ப அப்பா அம்மா. இந்த கர்ப்ப காலத்துல உன்னோட வயிற்றுல உன்னை எட்டி எட்டி உதச்சிருப்பேன். இது பாபம் இல்லையா? நான் சின்ன சிசு தான், எனக்கு குட்டி குழந்தையா இருப்பேன், புத்தி கிடையாது. ஆனா குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த ஜீவன் 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 தானே. அம்மா வயிற்றுல போட்டு எட்டி உதச்சிருப்பேன், அது தப்பு இல்லையா? 10 மாச காலம் உன் வயிற்றுல இருந்துட்டு உன்னை எத்தனை நாள் சிரமப்படுத்திருப்பேன். அந்த 10 மாச காலமும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எனக்கு எந்த விதமான சிரமமும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓ வாய வயிற்று நீ எப்படி கட்டியிருப்பேன் இல்லையா? கர்ப்பமா இருக்கிறத பிடிக்காத வஸ்துவெல்லாம் கொண்டு வந்து வாயில திரிப்பா. ஆத்துல இருக்க தெரியவா, உள்ள இருக்கிற குழந்தைக்கு நல்லது அப்படின்னு விளக்கணையை கொண்டு வாயில விடுவா. எந்த சாப்பாடு பிடிக்காதோ அந்த சாப்பாடை கொண்டு வந்து வாயில திணிப்பா. இதுதான் குழந்தைக்கு நல்லது, மருந்து அப்படின்பா. கேட்டா எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா வாய் வைத்த கட்டிட்டு சாப்பிடணும். இது மாத்திரமானா சரி, சாப்பாடு கூட பரவாயில்ல, படுத்துக்கிறது இல்லையா? டாக்டர்கிட்ட போனேன்னா என்ன வியாதிக்கு வேணா இருக்கட்டும், அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே தாரகத்தில் நல்லா தூங்குங்க சார். சுகர் இருக்கிற பாயசம் சாப்பிடாதன் பேர், பிபி இருக்கிற உப்பு சாப்பிடாதன் பேர், இல்ல வேற ஏதாவது வியாதினா அதுக்கு ஏதாவது. ஆனா எல்லாத்துக்கும் காமனா ஒரு மருந்து வச்சிருப்பார். என்னன்னா நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க சார், எல்லாம் சரியா போயிடும். அந்த தூக்கம் கூட இந்த 10 மாசம் அந்த அம்மாவுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. குழந்தை வயிற்று இருக்கிறது நைருச்சியம் சோஷனம், சுச்சி ருச்சியே இல்லாத சாப்பாடை கொண்டு வாயில திணிப்பா. ஷையாச்ச சாம்பத்சரி, ஷையானா படுக்கை. அந்த படுக்கையிலையும் எப்படி படுத்துப்பானா மல்லாக்கே தான் படுத்துட்டு இருப்பா. இங்க பிறந்துக்கிறது கவுந்து படுத்தா குழந்தைக்கு ஆகாதான் சொல்லி மல்லாக்க படுத்துட்டு அப்படிதான் வாயு வைத்த கட்டி என்ன பெத்தையம்மா உனக்கு நான் என்ன திரும்ப பண்ணிட முடியும்? தன்னோட அம்மா காலை கத்தி அடிச்சுட்டான் தெரிஞ்ச உடனே ஆச்சாரியால் அம்மா சந்நிதியில நின்று கண்ணால கண்ணீர் விடுற, கண்ணால கண்ணீர் விடுற. என்ன உனக்கு நான் என்ன பிரதி உபகாரம் பண்ணிட முடியும்? அம்மா அப்பா எல்லாத்துக்குமே என்ன பிரசவிக்கிறது உனக்கு எப்படி அந்த சிரமம் இருந்திருக்கும்? துர்வார சூலவியதா,
1000 சூலத்தினால குத்துற மாதிரி ஒரு வலி இருந்திருக்குமே, அந்த வலிக்கு நான் என்ன பிரதி உபகாரம் பண்ண முடியும்? அப்படிதான் சிரமப்பட்டு அந்த பெத்தையே கர்ப்ப காலத்துல குழந்தைய மடியில வச்சுட்டு இடுப்புல ஒரு குளத்தை ஜலத்தை வச்சுட்டு அந்த தாயார் அப்படின்னு நடந்து வரத்த எங்கேயா கொஞ்சம் மேடாவோ இல்லை படிக்கட்டுலாம் இருந்ததுன்னா இந்த குழந்தை இடுப்புல இருக்கும், கையில இடுப்புலையும் ஜலம் இருக்கும். அந்த படி மேடு ஏறுறதுக்கு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவா, அவங்க கையில பிடிச்சிட்டு அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு தான் நடக்க ஆரம்பிப்பா. அப்படி நீ மூச்சு விட்டு சிரமப்பட்டு மூச்சு விட்டு என்னோட மூச்சை காப்பாத்துறீங்க, உனக்கு நான் என்ன பிரதி உபகாரம் பண்ண முடியுங்கிறா. இதெல்லாம் நான் சொல்லல, ஆச்சாரியார் சொல்றா. இதெல்லாம் பிரத்யேகமா நீங்க கேட்கணும்னா கையிலவே ஸ்ராத்தம் பண்றத அம்மாவுக்கு பிண்டம் போடுவா. அப்பாவுக்கு பிண்டம் ஒரு பிண்டம் தான் வைப்பா. அம்மாவுக்கு பிண்டம் போடுறத 16 பிண்டம் அதெல்லாம் வைப்பா. அந்த பண்டா வாத்தியார் சொல்லுவார், எல்லாமே ஸ்லோகம் தான். நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு என்னெல்லாம் அபச்சாரப்பட்டிருப்போமோ அதை மென்ஷன் பண்ணி தான் பிண்டமே வைப்பா. சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சு அர்த்தம் தெரிஞ்சு ஒருத்தரமே ஸ்ராத்தம் பண்ண முடியாது. அவ சொல்லக்கூடிய மந்திர ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் கேட்டேன்னா எப்பேற்பட்ட கல் நெஞ்சுக்காரனும் உடஞ்சு போடுவான். என்ன அத்தனை அபச்சாரம் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆச்சாரியார் சொல்றாங்க, அப்படிலாம் சிரமப்பட்டு என்ன பெத்தியம்மா போராடிக்கு என்ன பண்ணினா, குழந்தை பிறந்த உடனேயே எந்த அம்மாவும் அப்பாவும் எடுத்து அடிக்கிறது இல்லை. அம்மா வயிற்றுல போட்டு இப்படி எட்டி வச்சேன்னு எந்த அம்மாவும் அடிக்கிறது இல்லை. வாரி அணைச்சி கட்டிட்டு முக்தாமணிஸ்தம் நயனம் அமைதின்னு முத்தே மணியேன்னு கொஞ்சிட்டு தன்னோட ரத்தத்தையே ஸ்தன்யபானமா கொடுக்குற. அப்பேற்பட்ட அம்மாக்கு என்னால் என்னடா பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா கடைசி காலத்துல அவ போயிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே காக்கா குருவிலாம் சாப்பிடுறதுக்கு யோசிக்கக்கூடிய காஞ்சரிசியை கொண்டு உனக்கு வாக்கரிசியா போட முடிஞ்சுது என்னால. எந்த அம்மாக்கு? தன்னோட ரத்தத்தையே பாலாக்கி கொடுத்து வளர்த்த அம்மாக்கு காக்கா குருவிலாம் சாப்பிடக்கூடிய அரிசிய வாக்கரிசியா போட முடிஞ்சது. அப்பேற்பட்ட அம்மாவுக்கு நீ பிரதின்னு ஒண்ணு சொல்லிட முடியுமா? பிரதி சொல்லிட முடியுமா? பிரதி நீ என்ன பெத்து வளர்த்தேமா, அதுக்காக நான் பிரதின்னா கோவில் செஞ்சிருத்தோம். இன்னைக்கு அந்த கோவில் அப்படியே இருக்கு. காசி கஷேத்திரத்துல போனேன்னா அங்க இருக்கிற பண்டா சொல்லுவேன், ஸ்தல வரலாறு மாதிரி இருக்கு. இந்த புண்டரீகள் தன்னோட அம்மாக்கு பண்ணின அபச்சாரத்தை நினைச்சுட்டு குருநாசனோட காலில் விழுந்து நான் இந்த மாதிரி அவனோட பூர்வத்தெல்லாம் சொல்றான். எங்க அம்மா அப்பா எப்பேற்பட்டு என்ன சிரமப்பட்டு பெத்து வளர்த்தா, அவளை போய் நான் இப்படி விட்டுட்டு என்ன கோவில போய் பிரதட்சணம் பண்ணணும், எந்த ஹோமம் பண்ணணும், பரிகாரம் பண்ணணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கறத அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார், ஒன்னும் பண்ணாதப்பா, நேரா அவங்க அம்மா அப்பா காலில் போய் ஒழுங்க மன்னிப்பு கேளு, இனிமே இருக்கக்கூடிய காலத்துல அவளுக்கான உன்னோட வாழ்க்கையை நடத்து. இல்லையே நான் எங்க அம்மா அப்பா இப்படி போய் பேசிட்டேனே, நான் போனா எங்க அப்பா அம்மா ஏத்துப்பாரான்னா, உங்க அப்பா அம்மாவோட குணம் உனக்கு தெரியுங்கிறான். அவன் போய் காலில் வந்து அம்மா அப்பா காலில் போய் நமஸ்காரம் பண்றான், விடலாம் காலில் போய் தட்டுன்னு விடலாம், அம்மா என்ன மன்னிச்சிரு அப்பா மன்னிச்சிருங்கிறான். அவன் மன்னிப்பு கேட்க இந்த அப்பா அம்மா கல்லையும் ஜலம் வருது. என் குழந்தை நல்ல குழந்தை தான், நீ ஒன்றும் பண்ணடா கண்ணா, ஏதோ போராத நேரம் அப்படி நினைக்கிறாளாச்சு அப்பா அம்மா இல்லையா? அப்படின்னா அப்பா அம்மா எல்லா அப்பா அம்மா இப்போ கஷ்ட காலம் சார். ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி நினைக்கிறேன், செங்கல்பேட்டை பக்கத்துல ஒரு விருத்தாசிரமம், அங்க ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி பிரவச்சனம் பண்றதுக்கு போயிருந்தோம். எல்லாருமே வயசானவா. அதுல ஒரு மாமி ஒரு 70-75 வயசுக்கு ஒரு பாட்டி. அவன் வந்து சொல்றா, கண்ணா நீ உன்னை பார்த்தா என் பேர மாதிரி இருக்கடா, ஆசிராமனுங்க பாட்டின்னு, என் புள்ள கொண்டு வந்து நீங்க விட்டுட்டு போயிட்டான், மாசம் வந்து பணம் கட்டுறதுக்கு வரான், மாசம் பணம் கட்டிட்டு போறான், வந்து பணம் கட்டிட்டு போறான். அவன் வந்துட்டு போற சமயத்தை கூட நான் அப்படியே தூரத்துல இருந்து பார்ப்பேன். 2-3 மாசம் வந்து பணம் கட்டிட்டு போயிட்டான்னு சொல்றா. பாக்குறது கூட எனக்கு, அவனுக்கு என்ன பார்க்கணும்னு கூட என்ன இல்லடா கண்ணா, எனக்கா என் குழந்தைக்கு நல்ல புத்தி வரட்டும், கொஞ்சம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்கிற. என் குழந்தை நல்ல குழந்தை தான், இதோ உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் சரியில்லை, அவன் நன்னா இருக்கணும், கொஞ்சம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ சுவாமி கிட்ட அப்படிங்கிற அந்த அம்மா. 75 வயசுக்கு அவ தேவையா அதெல்லாம் சொல்லுங்க இல்லையா? அவ அந்த சிரமத்துல கூட தன்னோட குழந்தைய சௌக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவா தான் பேத்தவா. இவன் போய் நமஸ்காரம் பண்ண உடனே அவ சொல்றா, அந்த மாதிரி
நீ நல்ல குழந்தாண்டா, நீ ஒன்றும் தப்பு பண்ணலா கண்ணா, ஏதோ போராத நேரம் அப்படின்னு சொல்லி அவ வந்து அவனை எடுத்துட்டோடனே அவனுக்கு அப்படி எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. ஐயோ இப்பேற்பட்ட அப்பா அம்மாவையா நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவளை மன்னிப்பு கேட்டு என்ன பண்ணிட்டான், இந்த காவடி கட்டுற மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டையை கட்டிட்டு தன்னோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் ஒரு பக்கம் தோல்ல தூக்கிட்டு அவள் அங்கேருந்து காசி கஷேத்திரத்துக்கு எத்தனை தூரம் இருக்கோ அத்தனை தூரம் காசி கஷேத்திரம் ஆயிடுச்சுன்னு போய் அந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் கங்கையில் எத்தனை ஸ்நானம் பண்ணு சொல்றதை பண்ணி என்னென்ன கஷேத்திரம்லாம் தரிசனம் பண்ணும், விஸ்வநாதரோ அன்னபூர்ணேஸ்வரியோ விசாலாட்சியோ காலபைரவோ எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணி அவ எங்கெல்லாம் கூட்டுன்னு போன்னு சொல்றாளோ அதற்கு பிறகு தன்னோட வாழ்நாள்ல தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு மாத்திரம்தான் சேவை செய்யறது அப்படிங்கறத தன்னோட புத்தியில ஏத்தினான். இந்த புத்தி வர்றதுக்கு காரணம் ஒரு குருநாதர் இல்லையா. தெய்வம் யாரையும் டைரக்டா பேசாது. மாத்ருதேவோபவா பித்ருதேவோபவா, இவா 2 பேர் தான் முதல் தெய்வம். இவன் இந்த தெய்வத்தை விட்டுட்டுனா கடைசி சான்ஸும் குருநாதர் தான். இந்த 3 பேருக்கு நீ அபச்சாரப்பட்டுட்டுனா நீ என்ன வேணா தலைக்கேள்வி தெய்வம் கிட்ட வராது. இந்த தெய்வம் உங்ககிட்ட வராது. அம்மா அப்பா குருநாதர் இவா 3 பேருக்கு நீ அபச்சாரப்பட்டுட்டனா நீ என்ன யாகம் பண்ணு, என்ன யஜ்யம் பண்ணு, கோவில் கட்டி தங்கத்திலே கட்டி பிரதி விக்கிரம் வைரத்திலே விக்கிரத்தை வை, கோடி பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணு, ஒரு துளி மண்ணுக்கு கூட சமமாகாது அம்மா அப்பா குருநாதரை விட்டவாள். அப்ப இவன் வந்து தடுத்தாள் கொள்ளணும்னு சொன்னா தெய்வம் மனுஷ ரூபேனு பகவான் வந்து ஒரு குருநாதனோட ரூபத்துல வந்து இவனுக்கு தடுத்தாள் கொண்டு அம்மா அப்பாவோட பிரபாவத்தை புரிய வைக்கிறா. புரிய வச்சு இந்த மாதிரி அம்மா அப்பாட்ட க்ஷமாபராதம் கேட்டு க்ஷேத்திரமா அழைச்சின்னு போறா. க்ஷேத்திரமா அழைச்சிட்டு போறா. இப்படி ஒரு சமயத்துல அப்படின்லாம் போயிட்டு இருக்கிறத மகாராஷ்டிரா தேசம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பண்டரிபுரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பண்டரிபுரத்துக்கு வந்து அங்க பீமசங்கரர் இருக்கார். பீமசங்கர சுவாமி தரிசனம் பண்ணி அந்த நதிக்கரையில அதுக்கு பீம நதினு பேரு, பீமா தீரம்னு பேரு. பிற்காலத்துல சந்திரமுகமா திரும்பி வந்து சந்திரபாகான்னு சொல்லுவாங்க. சந்திரபாகாவா மாறிடுது. அப்படி அதுலயுமே இப்ப 2 நதி ஓடுறது பெரியவாள்லாம் சொல்றான். அதுக்கு 2 நதி இருக்கு, இல்ல 2மே ஒரு நதிங்கிற அது நிறைய விசாரம் இருக்கு. அப்படி விட்டுருங்க. இந்த பீமசங்கர தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அந்த பீம நதிக்கரை ஓரமா ஒரு குடிசை போட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த புண்டரீகங்கிறவன். இப்படி காலம் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு சமயம் நாரத முனிவர் வந்து துவாரகையில போய் கிருஷ்ணர் தரிசனம் பண்ணான்னு போறார். துவாரகாதீசன் தரிசனம் பண்ணான்னு போறார். இதெல்லாம் நடந்தது துவாபர யுகத்துல. சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மா இருந்த காலத்துல, கிருஷ்ண பரமாத்மா பூமியில இருந்த காலத்துல நடந்த சரித்திரம் இதெல்லாம். நாரத பகவான் போய் பார்க்க கிருஷ்ணர் தரிசனம் பண்ண போறத கிருஷ்ணர் கேட்கிறார், பகவான் நாரதா நீதான் திரிலோக சஞ்சாரியாச்சே, எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கிறா. எல்லாரும் என்ன தரிசனம் பண்ணணும் விரும்புறா. எனக்கு இப்போ ஒரு ஆசை வருதுப்பா, நான் போய் தரிசனம் பண்ற மாதிரி யாராவது பூமியில ஒருத்தர் இருக்கானா. ஏன்னா கதவு திறந்ததுல இருந்து வாசல கும்பலை பார்த்தா ஜருகண்டி ஜருகண்டி ஜருகண்டின்னு ராத்திரி 2 மணிக்கும் சுப்பிரபாத நட அடைக்கிறா, 2:30 மணிக்கு சுப்பிரபாத சேவைங்கிறா. புரிய மாட்டேங்குது. பெருமாளே எப்படா விட்டா போறணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிட்டார். ஜருகண்டி ஜருகண்டி கும்பல் வந்துட்டே இருக்கு. எப்படிதான் போறா, எப்படி தரிசனம் பண்றா ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. கதவு திறந்ததுல நட அடைக்கிற வரைக்கும் அத்தை கொண்டா இதை கொண்டா அந்த பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனை என்னத்தையோ வேண்டின்னு தான் இருக்கும் எல்லாரும் இல்லையா. முடிய மாட்டேங்கிறது. எல்லாரும் என்ன தரிசனம் பண்ணணும்னு விரும்புறா. நான் போய் பாக்குற மாதிரி யாராவது இந்த பூமியில இருந்தா ஒருத்தர் சொல்லேப்பா அப்படின்னு. ஏன்னா யார்கிட்ட கேட்கணும்னு இருக்கணும். வீட்டை விட்டு வெளில போகாதான்ட்டு போயிட்டு இங்க மதுரைக்கு போறதுக்கு வழியை கேட்டா அவனுக்கு தெருமுக்கு எப்படி இருக்கான்னு தெரியாது. அப்போ கேட்கிறவன்னு ஒருத்தர் இருக்கணும். யார்கிட்ட கேட்கறதா திரிலோக சஞ்சாரியா 4 அவர் தான் ஊரை சுத்தின்னு இருக்கார். ஹரிநாராயண பாடின்னு அவரை பிடி. அவர் அடுத்து அவரை கேட்கிறார். கேட்டா அவர் சொல்றார், நீங்க பார்க்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கா, நீங்க பார்க்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான். அப்படி எங்க பார்க்கான்னா பீம தீரத்துல நதிக்கரை கிட்ட இருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன. என்ன நான் பார்க்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா தன்னோட அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை செய்யறான். இல்லப்பா எல்லாரும் என்ன பார்க்கணும்னா யாகம் பண்ணுவா, யஜ்யம் பண்ணுவா, ஜபம் பண்ணுவா, தபம் பண்ணுவா, ஹோமம் பண்ணுவா, தலைகீழ தொங்கிட்டு அட்டயோகம் பண்ணுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. நாமே பார்க்கறதுக்கு அவன் என்னப்பா பண்ணியிருக்கான்னா தன்னோட அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை செய்யறானே
கிருஷ்ணருக்கு பரமானந்த பகவானுக்கு. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு அப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கலையே, நான் என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன். க்ஷத்ரிய தர்மத்துல இருந்து பொண்ணு தூக்கி வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டேன், துவாரகா நகர நிர்மாணம் பண்ணிவிட்டேன், யோகிகளும் தரிசனம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், யோகீஸ்வரனுக்குலாம் யோகீஸ்வரன் நான். அப்பேற்பட்ட எனக்கு எல்லாத்தையும் பண்ண கிடைச்ச எனக்கு ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கலையே. அப்படி சேவை பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்காக ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கட்டும், அவனை போய் நான் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் துவாரகையிலேருந்து கிளம்பி வர. துவாரகையிலேருந்து கிளம்பி வந்தா இந்த சந்திரபாகா நதிக்கரையில ஒரு குடிசை. நதிக்கரைன்னா அப்படியே வீடு வாசல்ல ஒரே குழந்தை இருக்கும். ரொம்ப சின்ன குடிசை. குடிசையில ஏதோ வைக்கல்னா ஒரு இது மாதிரி உருட்டி தன்னோட அப்பா அம்மாவை படுக்க வச்சுட்டு, அவளுக்கு இன்னும் ஒரு காலத்துக்கு மேல ரொம்ப வயசானதுனால அவள் கண்ணு தெரியலையா. அதனால இந்த புண்டரீகன் என்ன பண்றான், அப்பா அம்மாவுக்கு பல் தேய்ச்சி விடுறது, வாய்க்கு பிடிச்சி விட்டு அவளை குளிப்பாட்டி வஸ்திரங்கள்லாம் சாத்தி மலமூத்திரங்கள்லாம் விசர்ஜனம் பண்ணா அவளை கிளீன் பண்ணி விடுறது, இதெல்லாம் பண்ணுவாளான்னு அவசியம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு பண்ணிடலைன்னா நம்ம இந்த லெவலுக்கு வந்துருப்போமா? நம்மளுக்காக எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு தெரியற வரைக்கும் நமக்கு அப்பா அம்மா சாப்பாடு ஊட்டலன்னா நம்ம இருந்துருப்போமா பூமியில? குட்டி குழந்தைலாம் மலமூத்திரம் விசர்ஜனை பண்ணிட்டே இருக்கு. எந்த அம்மா அப்பாவாவது அது ஒரு அவனு ஒரு 60 பண்ணுவாலும் அப்பா கூட சமயத்தை என்ன பண்ணுவாரு, எங்க வாடி இவன் பிள்ளை பார்த்துட்டு போயிருக்கான் கைட்டு விட்டுருவார். அப்பா அம்மா தொலைச்சிருந்தோம் கண்ணா அப்படியே தூக்கி மடியில் வச்சுப்பாரு. இந்த அம்மாவாவது அப்படி பண்ணுவாரா? புருஷா கூட சமயத்துல நான் ஆபீஸ் கிளம்பிட்டு இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆயிடும், நீ தொலைச்சு விட்டுருவா, அப்படியே ஒதுக்கி விட்டுருவா. இந்த அம்மாவாவது அப்படி பண்ணுவாளா? அப்படிதான் பண்ணின அப்பா அம்மாக்கு அவளோட முடியாத காலத்துல நம்ம பண்ணணும். இதுக்குதான் நம்ம குழந்தைய பெற்றிருக்காங்க இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம இது மனுஷனா பூமியில பிறந்திருக்கிறது. ஆடு மாடுலாம் கூட தன்னோட குழந்தைகளை நாக்கால நக்கிறது, நாக்கால நக்கி சுத்தம் பண்றது. அதுக்கு 5 அறிவுங்கிறோம், 4 அறிவுங்கிறோம். ஆனா நம்ம கேட்டா நாங்க 6 அறிவு உள்ள மனுஷன் சாருங்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் போய் தொடுவோமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும். நமக்கு தான் 6 அறிவு, நம்ம தானே முதல்ல இறங்கி பண்ணணும். அப்படி பண்றான். நாம அப்பா அம்மாவுக்கு மலமூத்திரங்கள்லாம் விசர்ஜனம் பண்ணா அவளை சுத்தம் பண்ணி அவளுக்கு வஸ்திரம் சாத்தி அவளுக்கு ஏதோ யதாசக்தி அவனால முடிஞ்ச திரவியத்தை பண்ணி கொடுத்து சாப்பாடு போட்டு அவளுக்கு நித்தியம் பாத சேவை பண்ணிட்டு, விசிறி ஃபேன்லாம் கிடையாது பின்னாடி இருக்க மாதிரி ஒரு கையினால அப்பா அம்மா கால அமுக்குவான், ஒரு கையினால விசிறிட்டு இருப்பான். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆத்து வாசல்ல துவாரகாதீசன் வந்துட்டார். ஆத்து வாசல்ல துவாரகாதீசன் வந்துட்டார். வந்தா இப்படி அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி ஒரு டால் அடிக்கிறது, பல 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 நடிக்கிறது. அப்படி ஒரு டால் அடிக்கிறது. யாருடான்னு பார்த்தா பிரபு கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படி இருக்கார். ஜம்முன்னு ஒரு பீதாம்பரம் சாத்திண்டு மக்கர குண்டலங்கள்லாம் தரிச்சுண்டு இல்லையா, நூபுர துவனி கொஞ்சம் கையில வேணும் புல்லாங்குழல் எல்லாம் வச்சுண்டு அப்படி நிக்கிறார். இவன் பார்த்தா பிரமிச்சு போறான், பகவான் இருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா இவன் என்ன சொல்றான், அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான். சேவை பண்ணிட்டு கூடிய சமயத்தில் வந்துட்டாரு. நம்ம எழுந்து போனா அப்பா அம்மாவோட சேவைக்கு ஏதாவது இணைச்சலாயிடுமோன்னு சொல்லி கையினாலேயே வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோன்னு சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டா கூட அப்பா அம்மா எழுந்துருவாரோன்னு தலையாட்டுறானா. ஒரு 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் கை காட்டுறானா. பகவான் சொல்றானா, நிப்பாட்டாத, நீ பண்ணு, எனக்காக நீ உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யற சேவை நிப்பாட்டாதப்பா, பண்ணு. இதை பார்க்கறதுதான் நான் வந்தேன். ஏன்னா நான் ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்த அப்பா அம்மாவுக்கு எனக்கு பாக்கியம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கல. ஏன்னா எதுவுமே ஒரு அப்பா அம்மா வளர்த்தா அவளுக்கு இந்த சேவையெல்லாம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த லோகத்துக்கு என்ன சர்வேஸ்வரன் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? இந்த பாக்கியம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கே, இந்த பாக்கியத்தை நீ செய்யறதை பார்க்கறதுக்காக தான் நான் துவாரகையிலே நீங்க வந்திருக்கேன். நான் வந்திருக்கேன் நினைச்சுன்னு நீ விட்டுடாத. இந்த நீ செய்யறத பார்த்தாவது நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். அப்பா அம்மாவுக்கு விசிறின்னு இருக்கான். அப்புறம் ஒரு 1/2 மணி ஆச்சு, பகவான் நின்றுட்டே இருக்காரு. அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான், ஆஹா ஆத்துக்கு யாரா பெரியவா வந்தா, ஒரு அதிதி வந்தா ஒரு ஆசனம் கொடுக்கணுமே, வந்தவாறு வாங்கோன்னு சொல்லி ஒரு ஆசனம் கொடுக்கணும், ஒரு அர்க்கிய பாத்தியம் கொடுக்கணுமே. நம்மாத்துக்கு வந்தவரோ சர்வேஸ்வரன், யார் வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும், எங்காத்துக்கு வரணும், எங்காத்துக்கு வரணும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க பிரபு அவாத்துக்கெல்லாம் போகாம நம்மாத்து வீடு தேடி வந்திருக்காரு. நம்மளோ குடிசையில இருக்கோமே, நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே, ஆசனம் கூட இல்லையே. என்ன பண்றான், தன்னோட கையினால அப்பா அம்மாவுக்கு விசிறிட்டு இருக்கான். இப்படி பார்த்தா ஓட்டு வீடு இல்லையா, பக்கத்துல ஒரு செங்கல் கலந்துதான். அந்த செங்கல் எடுத்து எழுந்து போய் கூட கொடுக்கல, அப்படி விட்டு எறிகிறான்.
விட்டெறிஞ்சா அந்த செங்கலை மேல சுவாமி நின்று இது ஒத்த செங்கலை போட்டா ஒரு செங்கல்ல போய் ரெண்டு காலை வச்சு நின்றா எப்படி நிக்கிறது? பேலன்ஸ் இடுப்புல கை வச்சு நிக்கிறாரா பிரபு. சமச்சரண சரோஜம் சாந்திர நீலாம் புதாபம் ஜகன நிகிதபாணி மண்டனம் மண்டனானம் இல்லையா? தருண துளசிமாலா கந்தரம் கஞ்சநேத்திரம் சதய தவலஹாசம் விட்டலம் சிந்தையான். அவன் அந்த ஆசனத்தை போடுறான். அந்த ஆசனத்துக்கு என்னடா பேருன்னா மகாயோகம். ஒரு ஆசனத்துக்கு ஒரு பீட்டத்துக்கு ஒரு பேரு உண்டோனும். இது கூர்மாசனம், இது நாகாசனம், இது பத்மாசனம் சொல்ற மாதிரி இவன் போட்ட ஆசனத்துக்கு என்னடா பேருன்னா மகாயோக பீட்டமா. அது என்ன மகாயோக பீட்டம்? மகாயோக பீட்டம்னா அப்படி என்ன சார்? அந்த யோக பீட்டம் எதனால் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பகவன் நாமாவை சொல்லி சொல்லி சொல்லியே நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டதா இல்லையா? பகவன் நாமாவை சொல்லி சொல்லியே நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது பீட்டம் அது. அந்த செங்கலை தூக்கி போடுறான். செங்கல் மேல பிரபு நிக்கிறார், இடுப்புல கையை வச்சுட்டு நின்று பார்த்துட்டே இருக்கார். அப்புறம் இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி இதை வந்துடுறேன் அப்படி காமிச்சுட்டே இருக்காங்க. உன்னை அப்பா அம்மாக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிருத்து. இரண்டா பண்டரிக்கா யார் வந்திருக்கா, என்ன பேசிட்டு இருக்க, நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னா சத்த சொல்றான். அம்மா இந்த மாதிரி துவாரகாதீசன் பகவான் வந்திருக்காருமானோ அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது சந்தோஷம் தாங்கலை. ஏன்னா துவாரகாதீசன் ஆத்துக்கு வந்திருக்கான்னு சொல்றேன். ஆத்துக்கு வந்து துவாரகாதீசன் உள்ள கூப்பிட மாட்டேயாடான்னா, அம்மா நம்ம அம்மா சின்ன குடிசை, வந்திருக்கிறதோ துவாரகாதீசன், எங்கம்மா இடம் இருக்கு என்ன? சரிடா, வந்தவருக்கு ஒரு ஆசனமாவது கொடுத்தியா, வந்திருக்காரேடா, பேர்பட்ட பிரபு வந்திருக்காரேடா அப்படின்னா இதோ கொடுத்துருக்கமா. ஏன்டான்னா அவர் செங்கலை தூக்கி போட்டிருக்கேம்மா, அவர் செங்கல் மேல நிக்கிறான்னே அப்பாம்மா ஏன் அந்த துவாரகாதீசன் எனக்கு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறியாடா, இதுக்காக தான் இத்தனை நாளா காத்துட்டு இருக்கோம், துவாரகாதீசன் தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறியான்னு சொன்னோடனே அப்பா அம்மா மெல்ல கையை பிடிச்சி ஆயிடுச்சுன்னு வந்து அவர் முன்னாடி நிப்பாட்டுறான். அப்பா அம்மாவுக்கு கண்ணு மங்களா தெரியறது. உடனே பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றான், எங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்றான், நீங்க அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பகவான் அவருக்கு நல்ல பார்வையை கொடுக்கிறார். பார்வையை கொடுத்தா அப்படி சுவாமியோட தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் பார்க்கிறார் இல்லையா? மகர குண்டலத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி கிரீடத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாதம் வரைக்கும் பார்க்கிறார். பார்த்து தரிசனம் பண்ண உடனே இவர் கேட்கிறார், புண்டரீகா உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படி கேட்கிற. உடனே இவன் சொல்றான், சுவாமின்னு எனக்கு வரம் கொடுக்கிற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன்? யோகிகளுக்கெல்லாம் கிடைக்காத பிரபுவாச்சே நீங்க, நான் என்ன பண்ணேன்னு அடியனுக்கு இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தேன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணிருக்கேடாப்பா, இதற்கு மேல உனக்கு ஒரு பாக்கியம் ஒண்ணு உண்டாடா, இதுக்கு மேல ஒரு யோகம் உண்டாடா, யாகம் உண்டாடா, தபசு உண்டாடா அப்படின்னு கேட்கிற. அப்பேற்பட்ட உனக்கு தான் நான் வந்து வரம் கொடுக்க போறேன். அப்படியா, சரி ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க வரம் கொடுக்கணும்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க. என்னன்னா எங்க அப்பா அம்மா ஸ்நானம் பண்ற மாதிரி இந்த நதியை கொஞ்சம் கிட்டக்க வர வைங்க. இது உங்களோட கிருபையினால் நடந்துடும். ஆனா எனக்கு நீங்க வரம் கொடுக்கணும்னு சொன்னா முக்கியமான ஒரு வரம் இருக்கு. என்னன்னா நான் இந்த லோகத்துக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கணும். என்ன அப்படின்னா ஒரு பையன் புண்டரீகன் இருந்தா அவனோட பூர்வத்துல அப்பா அம்மாவை ரொம்ப துவேஷிச்சான். குருநாதரோட கிருபையினால அப்பா அம்மாவோட பிரபாவம் தெரிஞ்சுட்டு தன்னோட மாதா பிதாக்கு சேவை பண்ணா. அப்படி மாதா பிதாக்கு சேவை பண்ணதுனால அவனோட ஆத்து வாசல்ல யுகாந்திரமா துவாரகாதீசன் வந்து பிரத்யட்சமா நின்றார். அப்படிங்கிறது இனி வரக்கூடிய காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா துவாரகாதீசனே நம்ம மாத்துக்கு வருவா. அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு உதாரணமா இருக்கணும் பிரபு. உங்கள்கிட்ட எனக்கு வேற ஒன்றும் வரம் கேட்கறது என்ன, உங்களை பார்த்தோன்னே கட்டி பிடிச்சுட்டேன், உங்களோட சரணத்தை பிடிச்சுட்டேன், உங்களை கட்டி பிடிச்சுட்டேன், உங்களை தொட்டு பார்த்துட்டேன், உங்களையே பிரத்யட்சமா பார்த்து எனக்கு இதுக்கு மேல என்ன வர வேணும். ஆனா என்னோட வாழ்க்கை பாடம் எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்க. அப்பா அம்மாவை சேவை செய்யணும், அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை செய்யணும், அப்பா அம்மாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி அப்பா அம்மாவை ஆராதிச்சோன்னு சொன்னா சாட்சாத் பகவானே பிரத்யட்சமாவாங்கிறது என்னோட சரித்திரம் எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணா. தந்தோன்னு விட்டார் சுவாமி. உடனே தந்தோன்னு கொடுத்தார். அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்து சரி தந்தோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நில்லுங்கன்னு சொல்லிட்டானே இவருக்கு எப்படிடா அப்படின்னா, அப்படி இடுப்புல கை வச்சு நின்ற பிரபு என்ன பண்ணினார்னா, அப்படி சுயமே இருந்த பிரபுக்கு
அங்கிருந்து ஒரு ஜோதிஷ் கிளம்பி அப்படியே ஒரு அச்சாவதார மூர்த்தியா எடுத்து இன்னைக்கு நம்ம போய் தரிசனம் பண்றோமே பண்டரிபுரத்தை பாண்டுரங்கன். அந்த பாண்டுரங்கனும் ஒருத்தர் நாள் செதுக்கின விக்கிரகம் கிடையாது, ஸ்வயம் கிருஷ்ணனே இது இல்லையா? ஸ்வயம் கிருஷ்ணனே அங்க வந்து இந்த துவாரகாதீசனே இந்த புண்டரீகனுக்காக வந்து நிற்கிறான். எங்க நிற்கிறான்னா மகாயோக பீடத்து மேல. அந்த செங்கலை தூக்கி போட்டாலே அந்த செங்கலுக்கு என்ன அத்தனை மகத்துவம்னா, அது மேலோட்டமா பார்த்தா செங்கல், ஆனா க்ஷேத்திர மகாத்மியம் சொல்றது அது செங்கல் இல்ல, இந்திர தேவன் வந்து செங்கல் ரூபமா அங்க இருக்கானா. இதனையா சரித்திரம் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல விருத்ராசுர சம்வாதம்னு ஒரு இடம் வருது. விருத்ராசுரன் ஒரு அசுரன் இருந்தா, அந்த அசுரனுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டை. தேவர்கள் என்ன பண்றா, சண்டை போட்டுட்டே இருக்கா, தன்னோட ஆயுதத்தெல்லாம் கொண்டு அடிக்கிறா. அந்த அசுரன் சாகவே மாட்டேங்கிறான். அந்த அசுரன் சாகவே மாட்டேங்கிறான். அந்த அசுரன் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தேவர்கள்லாம் ஒரு சமயத்துல தேவலோகத்துல என்ன பண்ணிட்டா, தேவகுருவான பிரகஸ்பதியை அழிச்சுட்டா. ஆத்துக்கு வந்து வாத்தியார் அடிச்சு தோர்த்து விட்டா அப்படி வச்சுப்போமே. ஆத்துக்கு வந்து வாத்தியார குருவை அடிச்சு தோர்த்து விட்டா. வாத்தியார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இனிமே நான் உங்களுக்கு பிரகஸ்பதியா இருப்பேன், கிளம்பி போயிட்டார் ஒரு பாட்டு. தேவர்களுக்கு என்னன்னா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாதான் செய்வா, குரு ஒருத்தர் இருக்கணும், இல்லைன்னா வரல செயல்பட முடியாது. உடனே என்ன பண்ணீங்கன்னா தேவர்கள்லாம் வந்து இன்னொரு குருவை தயார் பண்ணா. விஸ்வரூபோவை துவாஷ்ட புரோஹிதா, விஸ்வரூபன்னு ஒருத்தனை தயார் பண்ணா. தொஷ்டாங்கிற தெய்வத்தை வச்சுட்டு தயார் பண்ணா. இந்த விஸ்வரூபன் என்ன பண்ணான்னா, அவனுக்கு 3 சிரசு உண்டு. 3 சிரசு உண்டு. யாராவது ஹோமம் பண்ணினா என்ன பண்ணுவான், இன்னும் தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேரும் அண்ணா தம்பி. தேவாசுராருக்கு ஒரு தங்க இருக்கா, அந்த தங்கையோட குழந்தை தான் மருமானி ஆத்தவாத்தியர் ஆக்கிட்ட அப்படி வச்சுக்கோங்க. யாராவது அவிர்வாகம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு அவிர்வாகத்தை கொண்டு தேவர்களுக்கு கொடுக்கறது, ஒரு அவிர்வாகத்தை தேவர்களுக்கு தெரியாம அசுரர்களுக்கு கொடுக்கறது. 3 தலை இருக்கு இல்லையா, ஒரு தலையினால தேவர்களுக்கும் ஒரு தலையினா அசுரர்களுக்கு கொடுக்கறது. இன்னொரு தலையினால என்ன பண்ணுவானா, அப்பப்ப கொஞ்சம் மத்தியபானம் பண்ணுவானா, சுயாபானம் மேல் லோகத்துல. இது ஒரு சமயம் இவருக்கு தெரிஞ்சுடுத்து. தேவர்களுக்கு தெரிய வர, நீ என்ன மாதிரியா எங்களுக்கு கொடுத்த அவிர்வாகத்தை கொண்டு அசுரனுக்கு கொடுத்து உனக்கு எப்படி அந்த தைரியம் வந்து சொல்லி என்ன பண்ணா, அவனை அடிச்சு கொண்டுட்டான். அவனை அடிச்சு கொண்டோடனே அந்த விஸ்வரூபனோட அப்பா வந்து தொஷ்டாங்கிறவர் பகவானை குறிச்சு ஒரு யாகம் பண்ணினார். யாகம் பண்ணி எனக்கு இந்திரனை கொள்றதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும்னு சொல்லி யாகம் பண்ணினார். அந்த யாகம் பண்றதுக்கு இந்த மந்திரத்தை பிரார்த்தனை பண்றார், இந்திரனை கொள்றதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும்னு. தேவர்கள் எல்லாம் சும்மா இருப்பாளா, தன்னோட வேலைக்கு ஏதாவது பங்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஏதாவது மாத்திரத்துக்கு வழி பண்ணுவாளே. அவன் அந்த மந்திரத்தை கரெக்டா அந்த பதத்தை பிரயோகப்படுத்தும் போது இந்திரனை கொள்ள ஒரு புள்ள வேணும் கேட்கிற சமயத்துல அவனோட புத்தியில புகுந்து இந்திரனை கொள்ள வேணும்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா இந்திரனால கொள்ற மாதிரி ஒரு புள்ள வேணுங்கிற மாதிரி கேட்கறதுக்கு பண்ணிவிட்டான். அவன் தான் விருத்தராசுரனா வந்துட்டான். ஆனா வந்தவனும் அப்படி யாசத்திலையும் வந்தவன் இல்லையா, இங்கே குண்டத்துல சம்பவிச்சவன். அதிபலம் பராக்கிரமம் ரொம்ப வீரியமா இருக்கு. இந்த இந்திரனை பார்த்தா அந்த ஆயுதத்தை போட்டு இந்த ஆயுதத்தை போட்டுன்னா ஒரு ஆயுதம் போட்டு அவன் அடிக்க முடியல. உடனே இவனுக்கு இந்திரனுக்கு பயம் வந்துடுத்து, தோத்துருவோமோன்னு நேரா போய் மகாவிஷ்ணுட்ட சரணாகதியானா பகவான் சொன்னார், அவன் என்னோட பக்தன்பா. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல விருத்ராசுர ஸ்துதினே ஒண்ணு இருக்கு, விருத்ராசுர சம்பாதம். விருத்ராசுரங்கிற ஒரு அசுரன் பகவான் நாராயணன் குறிச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கா. அவன் என்னோட பக்தன்பா, நீலாம் அவன் அடிக்க முடியாது, உன் ஆயுதத்துக்கெல்லாம் மசிய மாட்டான். நேரா இமய பருவத்துக்கு போ. அங்க போனா ததீச்சின்னு ஒரு மகர்ஷி உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்ப. அந்த மகர்ஷியோட முதுகெலும்ப போய் எடுத்துன்னு வந்துடும். அந்த ஆயுதம் தான் அவனை கொள்றதுக்கு உண்டான ஆயுதம் அப்படின்னு பகவான் இந்திரனுக்கு சொல்ல, உடனே இந்திரன் கேட்கிறான், சுவாமின்னு அவரோட முதுகெலும்பு கொடுன்னு சொன்னா கொடுப்பானா அப்படின்னு கேட்கிறான். நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, போய் கொடுப்பா. முதல்ல நீ கேளு, கொடுத்துருவார். ஒரு கால் முடியலன்னா நான் சொன்னேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிறான்.
உடனே போய் கேட்கணும். எப்படி கேட்கறது? உங்களோட முதுகெலும்பு எடுத்தா முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? முதுகெலும்பு எடுத்துட்டா அவ்வளவு ஆள், அதுக்கப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை, மோட்சம் தான், கிளம்ப வேண்டியதுதான். சுவாமி இந்த மாதிரி நான் ஒருத்தனை அடிக்கணும், அதுக்கு உங்களோட முதுகெலும்பு கொடுமோனா யாரு கொடுப்பா? இவரோ ஏன் அந்த முதுகெலும்பு சொன்னா அப்படின்னா, அவர் பல வருஷ காலமா தபஸ் பண்ணி தன்னோட தப்போபலத்துல முதுகுல வச்சிருக்காரு. அந்த எலும்புல நிறைய பேர் பார்த்தேன்னா அவ ஜப பலத்தை ஒரு விதத்தை வச்சிருப்பா. நம்ம பரமாச்சாரியால பத்தி பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா. நம்ம கேட்ட மாத்திரம்தான் தரிசனம் பண்ணி எனக்கு 4 வயசு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே 94 பரமாச்சாரியா சித்தி ஆயிட்டான்னு சொல்லியிருக்கா. அவ யாருமே நேர்பார்வையே பார்க்க மாட்டாளாமா. இப்படி கண்ணை குறிச்சுண்டு அப்படிதான் பார்ப்பான். யாரும் முழு கண்ணை திறந்து யாரையும் பார்க்க மாட்டாளாம் பெரியவா. யாரை பார்த்தாலும் ஏன்னா கண்ணை திறந்து பார்த்தா உலக விஷயத்துல மாட்டின்றோம்னு எல்லாருமே கொஞ்சம் அப்படி கண்ணை மூடிட்டு இப்படி கையை வச்சுட்டு அரக்கண்ணாதான் பார்ப்பாளாம் பெரியவா. ஏன்னா ஒருத்தரும் அவ தபச ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பார். நமக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா பரமாச்சாரி நம்ம காலத்துல தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? நீங்களாம் பெரியவாள், நீங்களாம் தரிசனம் பண்ணியிருப்பேன். நமக்கு என்ன அந்த காலத்து அந்த ரிஷி இருந்தாருன்னா எல்லாம் சரித்திரமா இருக்கு. நம்ம காலத்துல இருக்க பெரியவாளோட சொல்லணுமோ அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த ததீச்சிங்கிறவர் தன்னோட முதுகலை தன்னோட பலத்தெல்லாம் வச்சிருக்காரு. இப்ப இந்திரன் போய் கேட்கறான், சுவாமி என்ன அடி இந்த மாதிரி இந்திரன் தேவேந்திரன் வந்திருக்க, என்ன விஷயம்? என்ன எனக்கும் விருத்ராசனுக்கும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு, யுத்தத்துல அவனை ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான சக்தி என்கிட்ட இல்ல, அதனால நீங்க தான் கிருப்பை பண்ணணும்னா. என்னையா கிருப்பை பண்ணணும்னா உங்களோட முதுகு எலும்பை என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு. என்ன சொல்ற நீ? முதுகெலும்பு கொடுத்தா நான் போயிட்டு இல்ல இது என்னோட இது இல்ல, சர்வேஸ்வரனான பகவான் தான் அமைச்சார், உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்ன உடனே ஆஹா தண்ணி நான் இத்தனை நாள் தபஸ் பண்ணதே அவர் அடையணும் தானே, அப்ப அவரோட சங்கல்பம் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு நான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ என்ன கொண்டு என் முதுகெலும்பு என்ன வதம் பண்ணி என்ன முதுகெலும்பு எடுத்துக்கோங்கிட்டார். சத்த கூட யோசிக்கல, பகவான் சொன்னான்னு சொன்னோன்னே சரின்ட்டாரு. தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர். அவர் ஓம்ஹார பண்ணிவிட்டு முதுகெலும்பு எடுத்து சண்டைக்கு வந்துவிட்டான். இப்போ விருத்ராசன்ட்ட இந்த விருத்ராசன் நிப்பாட்டி விட்டான். சண்டை நிப்பாட்டுறா, நீலாம் ஒரு தேவேந்திரன், உனக்கு இப்படி ஒரு பதவி ஏண்டா? என்கிட்ட சண்டை போட்டு என்ன கொலை பண்றதுக்கு இன்னொருத்தனை கொலை பண்ணி, ஒரு பிராமணனை கொலை பண்ணி, அவன் ஒரு அஸ்திரத்தை கொண்டு இதனால என்ன அடிச்சு நான் செத்து போய் தான் உனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா? இதுக்கு உனக்கு தேவேந்திரன் பட்டம் வேறையா? இந்த அஸ்திரத்தினால்தான் என்னை சாவடிக்க முடியாது, ஆனா என் பிரபு இந்த அஸ்திரத்தினாலதான் என்னை அடிக்க முடியும்னு உனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்க. என் பிரபு வாக்கு கொடுத்ததுனால இப்ப நான் சித்தமா இருக்கேன். அப்படிதான் எப்பேற்பட்ட வைராக்கியசாலியா இருக்குன்னு பார்த்தோம். சித்தமா இருக்கேன், எனக்கு வாழணும்னு ஆசை இல்லை, என் பிரபு சங்கல்பம் பண்ணியிருக்க இந்த அஸ்திரத்தினாலதான் என்னோட கதி முடியணும்னு. எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடு, நான் ஸ்தோத்திரம் பகவானை குறிச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்றேன், ஸ்தோத்திரம் பண்றதே எனக்கு சம்மாரம் பண்ணிட்டு எனக்கு அவ்வளவுதான், நீ இவ்வளவு பண்ணியணும் அப்படின்னு சொல்லி விருத்ராசனம் கேட்கிறான். அப்படி இந்த விருத்ராசனம் என்ன பண்ணா, இந்த இந்திரனுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்தான், என்ன கொள்றதுக்கு இன்னொருத்தரமே கொன்னையோன்னு. அவர் மகாத்மா உன்னை சபிக்கல, ஆனா நான் சபிக்கிறேன், என்ன கொள்றேன்னு இல்ல, ஒரு மகாத்மாவை கொண்டு இருக்கியோன்னு, அதனால நீ கல்லா போன்னு சபிச்சிடுற, நீ கல்லா போன்னு சபிச்சுட்டான் அந்த விருத்ராசனம். உடனே இந்திரன் என்ன பண்றான், பகவான் போய் கேட்கிறான், என்ன கல்லா போன்னு சபிச்சுட்டானே சுவாமி, நான் என்ன பண்றதுன்னா. அப்போ பகவான் சொன்னாராம், நீ போய் கல்லா போன்னு எந்த கல்லா போயின்னு இருக்கோம்னா, ஒரு செங்கலா போயிடு, பிற்காலத்துல பூமியில இந்த பிரதேசத்துல நான் அவதாரம் பண்ணுவேன், நான் அந்த இடத்துக்கு வருவேன், அவதாரம் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நான் வருவேன், இந்த பண்டரிபுரங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வருவேன், அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒரு பக்தனுக்கு கிருபை பண்றதுக்கு வருவேன், அந்த பக்தனோட அனுகிரகத்தினால உனக்கும் விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னால. அப்படி அந்த இந்திரதேவன் பல யுகமா காத்துண்டு இந்த பீம தீரத்துல இந்த புண்டரீகனோட சரித்திரத்துல ஒரு செங்கலா கிடக்கான். அந்த செங்கலை கொண்டு இந்த பக்தன் தொட்டதுனால அந்த இந்திரனுக்கு மோட்சம். எப்படி பாருங்களேன் பகவானோட கிருப்பை. இந்த புண்டரீகங்கிற பக்தன் அவனோட பூர்வ சரித்திரம் சொல்றத, அம்மா அப்பாவே திட்டினா, அப்பா அப்பாவை மதிக்கல, அப்படிலாம் இருந்த சரித்திரம் குருநாதனோட கிருப்பையினால அவரும் பாவனமாகி அந்த பாவனமான புண்டரீகனோட கை பட்டதுனால உனக்கு இப்ப விமோச்சனம். அப்பனா அந்த பக்தனோட கிருப்பைய
பிரபாவத்தை எப்படி உயர்த்தி காமிக்கிறார் பிரபு. அதனால அதுக்கு மகாயோக பீடம்னு பேரா. அந்த மகாயோக பீடத்தை மேல பகவான் பாண்டுரங்கன் இன்னைக்கும் பட்டறை போன என்ன தரிசனம் பண்ணலாம். மகாயோக பீடே தட்டை பீமரத்யாக பரம் புண்டரீகாய தாத்தம் முனீந்திரைஹி சமாகத்திய திஷ்டந்தம் ஆனந்த கந்தம் பரபிரம்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம். இல்லையா? அவர் இந்த மூர்த்தி தான் சொல்ல முடியாது, ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் தான். ஆனா நீ கிருஷ்ணர் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இருக்கிறது மகாயோக பீட்டம். மகாயோகம்னு சொன்னா பரமேஸ்வரன் இருக்கக்கூடிய இடம். இல்லையா? பரமேஸ்வரன் மேல மகாயோகீஸ்வரர் உண்டா? அதை காண்பிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார்னா சிரசு மேல லிங்கத்தை வச்சுட்டார். மகாயோக பீடே தட்டே பீமரத்யாக. பீம தீரத்துல இருக்கார். யார் இருக்காருன்னா பாண்டுரங்கன் இருக்காருன்னு சொல்லியா. புண்டரீகன்ற ஒரு பக்தனுக்கு வரம் கொடுத்த பாண்டுரங்கன். அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது புண்டரீக வரதா ஹரி விட்டால. இல்லையா? பகவான் எப்படி தன்னை எப்படி பிரகடனப்படுத்திக்கிறான் பாருங்க. பக்தன் பேரை சொல்லி பக்தனோட பிரபாவத்தை காண்பிச்சு அவனுக்கு வரம் கொடுக்க வந்த பிரபு அப்படின்னு காமிக்கிறார். மகாயோக பீடே தடே பீமரத்யாக வரம் புண்டரீகாய தாத்தும் முனீந்திரைஹி. இல்லையா? இந்த முனீந்திரகின்னா நாரத பகவான் சொன்னதுனாலதான் நீங்க வந்தார். அவர் வரத்த தேவாதி தேவ முனிவர்கள் எல்லாம் கூட வந்தார். படி சொல்ற வரம் புண்டரீகாய தாத்து முனீந்திரைஹி சமாகத்திய திஷ்டந்தம் ஆனந்த கந்தம். அப்பேற்பட்ட ஆனந்தமான மூர்த்தி. அவர் இந்த விஷயத்துல ஆனந்தம் அடைவார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேவதை ஒரு ரூபத்துல பகவான் சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணா ஆனந்தம் அடைஞ்சிருவார். மகாவிஷ்ணு அலங்காரம் பண்ணா ஆனந்தம் அடைவார். சூரிய நாராயணன் நமஸ்காரம் பண்ணா ஆனந்தம் அடைவார். சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அடிக்கடி ஹோமம் பண்ணிட்டு இருந்தா ஏன்னா அக்னி பூவர், அக்னி சம்பவம். இல்லையா? மகா கணபதிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணா ஆனந்தம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரீத்தி இருக்கிற மாதிரி பகவான் பாண்டுரங்கன் என்னடா பிரீத்தின்னா யார் லஜ்ஜையை விட்டு கையை தட்டின்னு எழுந்து குதிச்சுன்னு பகவன் நாமா சொல்றாளோ அப்படி பகவன் நாமா சொல்றவனுக்கு அப்படி சந்தோஷப்பட்டு விடுவார். அவருக்கு அதுதான் பிரீத்தியா. இந்த செங்கலுக்கு விட்டுன்னு பேரு, வீட்டு. இல்லையா? அது மேல ஏறி நின்றனால விட்டலன், விட்டோபா அப்படின்னா அவருக்கு பேரு. விட்டலன்னா பேரு. அப்பேற்பட்ட பிரபு பரபிரம்ம லிங்கம். பரபிரம்ம இங்க ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கு. என்ன ரூபத்தை இருக்குன்னா பஜே பாண்டுரங்கம். பாண்டுரங்கன் நாமாவோட பண்டரி கஷேத்திரத்தில் இருக்கிறதுனால பாண்டுரங்கன். செங்கல் மேல இருந்ததுனால விட்டலன். பக்தனுக்கு கிருப பண்ணதுனால புண்டரீக வரதன் அப்படின்னு பல நாமாக்கள்ல பகவான் இருக்கார். துவாரகாதீசன். அந்த சுவாமிக்கு என்னடா திருப்தின்னா நாமாதான் திருப்தி. பகவன் நாமாதான் திருப்தி. அதுவும் பிரத்யேகமா ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற விட்டல சதாட்சரி அந்த மந்திரத்தை சொன்னோம்னா அது மந்திரமாவும் இருக்கு, ஸ்தோத்திரமாவும் இருக்கு, நாமாவாவும் இருக்கு. விட்டல சதாட்சரின்னு சொல்லுவாரு. அதை சொல்ல சொல்ல பகவான் திருப்தி அடைவானா. அப்பேற்பட்ட பிரபு பாண்டுரங்கன் இப்பேற்பட்ட புண்டலீகங்கிற பக்தனுக்கு கிருப பண்ணி யுகாந்தரமா யுகே 28 விட்டேவரி யூபா. இல்லையா? 28 யுகமா இருக்கான். யுகே 28 விட்டேவரி உபா. விட்டல் சங்கலம் மேல நின்று இருக்கான். யாருன்னா பகவான் பாண்டுரங்கன். அப்பேற்பட்ட பாண்டுரங்கன் இந்த புண்டரீகனுக்கு கிருப பண்ணார். அப்பேற்பட்ட பாண்டுரங்கனோட பிரபாவத்தின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய சாதுக்களோட மகிமையில நாமதேவ சுவாமின்னு ரொம்ப நேத்தி கூட சொன்னோம். நாமதேவரை பத்தி அம்பரீஷ் சரித்திரம் சொல்லும் போது அகம் பக்த பராதீனஹான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நாமதேவ சுவாமி தான் எப்போ பார்த்தாலும் கோவிலே கிடப்பார். அவரோட சரித்திர நித்தியத்தா சக்தி சொன்னோம். அந்த நாமதேவ சுவாமி என்ன பண்ணார், பகவான்கிட்ட 100 கோடி அபங்கம் எழுதுன்னு சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணிட்டார். 60 கோடி அபங்கம் எழுதிட்டார். அவருக்கு வயசு ஒரு 80 வயசு ஆயிடுச்சு கிட்ட. இதுக்கு மேல தன்னோட சரீரங்கள்லாம் சொல் பேச்சு கேட்கல. ஒன்னு நேரம் சரீரம் சொல் பேச்சு கேட்கலன்னா உடனே விட்டுடணும். இல்லையா? அவெல்லாம் சாதுக்கள் மகான்கள் நேரா பகவான் பாண்டுரங்கிட்ட போனார். பாண்டுரங்கா, என் சரீரம் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்குது. உன்னை தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கை காலெல்லாம் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறது. அதனால இந்த சரீரத்தை விட்டுடலான் இருக்கேன். வேற சரீரம் எடுத்துன்னு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 40 கோடி அமங்கத்தை எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் போய் பிரார்த்தனை சொல்ற. சரி, சரீரத்தை விட்டுறலான்னு எப்படி விடுறது? நம்மளா விட முடியாது. எப்படி விடுறது? ஒண்ணு புதைக்கணும். புதைச்சா மண்ணில் இருக்க ஒரு ஜீவராசிகள்லாம் இதாகும். இல்ல எரிக்கணும். இல்ல இங்க மலையில போய் போட்டோம்னா காத்துல இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம். அப்போ இவருக்கு அதெல்லாம்
விடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லையா? என்ன பண்ணார்? நேரா பகவான் பாண்டவனோட சந்நிதிக்கு போனார். இந்த படிக்கட்டு இருக்கே, வாசப்படி, அடியாரும் வானவரும் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா? செடியாய பன்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலை, அடியாரும் வானவரும் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய இடம். அந்த அடியார்கள்லாம் வந்து உன்னை தரிசனம் பண்றத என்னை மிதிச்சுண்டு உன்னை தரிசனம் பண்ணணும். அவளோட பாத துளி என் மேல படணும், அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு என்ன பண்ணார்? அந்த படிக்கட்டிலேயே படுத்துட்டார். அப்படியே ஐக்கியமாயிட்டார். ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்றா? அங்க வந்து நாமதேவ சுவாமி படிக்கட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு அதை மிதிக்காதீங்க, பக்கத்து வழியா போற எல்லா தரிசனத்துக்கு. அப்பேற்பட்ட நாமதேவ சுவாமி தான் வந்து பிற்காலத்தை துகாராம அவதாரம் பண்றார். துகாராம அவதாரம் பண்றார் அப்படின்னா, துகாராம்ங்கிறவர் வந்து எப்பயுமே ஞானிகள்ல என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னா, ஏதாவது ஞானிகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல ஞானிகள் வந்து பிறப்பார். துகாராம் சுவாமியோட 10 தலைமுறைக்கு முன்னாடி விஸ்வம்பர மகாராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணுவார்? எல்லா ஏகாதசிக்கும் அவளோட ஊர் வந்து துகாராம் சுவாமியோட ஊர் வந்து தேவநகரம்னு சொல்லக்கூடிய தேகு, புனேக்கு பக்கத்துல இருக்குது. பண்டரிபுரமும் இங்க இருக்கு, சந்திரபாகா கிட்டத்தட்ட ஒரு 253 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் அங்கேயிருந்து நடந்து வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணுவாராம் அந்த விஸ்வம்பர மகாராஜ். அங்கேயிருந்து நடந்து வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போறதுக்குள்ள அடுத்த ஏகாதசி வந்துடும். என்ன பெருசா வசதி வாய்ப்பு கிடையாது. இப்படி தன்னோட காலத்தை ஓட்டின்னு இருந்தார். ஒரு லெவலுக்கு மேல அவருக்கு வயசாடுத்த முடியல. நாளைக்கு பிடிச்சா ஏகாதசி, தசமி இன்னைக்கு ராத்திரி தவிச்சுட்டு இருக்கார். பிரபு உன்னை தரிசனம் பண்ண முடியலையே, எனக்கு வயசாகிடுத்தே, முடியல தவிச்சுட்டு இருக்க. அப்படி தவிச்சுட்டு கூடிய அவருக்கு சுவாமி சொப்னத்தை வந்து, நான் உங்காத பின்னாடி மரத்தடியில் இருக்கேன்ப்பா, இங்கேயே நான் இருக்கேன், என்ன இங்க வந்து தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிற. மறுநாளைக்கு தோண்டி பார்த்தா அங்க பாண்டவன் இருக்கார். அந்த பாண்டவன் இன்னைக்கும் அவ பரம்பரையில வந்தவா வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படிலாம் பூஜை பண்ணிட்டு அவர் காலகதி அடைஞ்சுட்டார். அந்த விஸ்வம்பர மகாராஜோட வம்சத்துல 10 தலைமுறை தாண்டி இந்த துகாராம் சுவாமிகள் அவதாரம் பண்ற. அவர் வைசிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவா. அவதாரம் பண்ணி அப்படியே காலம் போயிட்டே இருக்கு. அவருக்கு ஒரு கல்யாணங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறா. காலம் போயிட்டே இருக்கு. இப்படி துகாராம் மகாராஜோட சரித்திரம் ரொம்ப பெருசு. டயத்தை அனுசரிச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள யதாசக்தி சொல்றேன். நான் புண்டரிக்கு சரித்திரம் விஸ்தாரமா சொல்லியாச்சு. ஆனா துகாராம் சுவாமியோட சரித்திரம் சங்கராமா யதாசக்தி சொல்றேன். கல்யாணம் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. அவருக்கு முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணா ஒரு முதல் சம்சாரம் இதாயிட்டா, காலகதி அடைஞ்சுட்டா. எதுவும் வியாதியெல்லாம் இல்லை, சாப்பிடறதுக்கு சரியான சாப்பாடு கிடைக்காதுக்கு பட்டினியா இருந்தே உயிர் போயிடுத்தான். அப்பேற்பட்ட அவருக்கு ஆத்து பெரியவாள்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. ஜீஜாபாய் கமலாபாயின்னு சொல்லுவாங்க அம்மாவை. 2வது சம்சாரத்து பேர். கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அப்படி குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்காரு. குழந்தை எல்லாம் பிறகு காலம் ஓடிட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 32 வயசாயிடுத்து அவருக்கு. 32 வயசாயிடுத்து. 32 வயசாகி ஒரு படுத்துட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் ராத்திரி சொப்பனத்துல பகவான் பாண்டுரங்கன் சொப்பனத்துல வந்துட்டார். துகா எழுந்துக்கோங்கிறார். பார்த்தா சொப்பனத்துல பாண்டுரங்கன், பிரபோ நீங்க என்ன இங்க அப்படின்னா, என்ன துகா நீ போன ஜென்மால விட்டுட்டு போன வேலையை செய்யணும் தானே இந்த ஜென்மா எடுத்திருக்க, காலம் போயிட்டே இருக்க, எப்ப நீ மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய 40 கோடி அமங்கத்தை எப்ப எழுத போற அப்படின்னு சொல்லி சொப்பனத்தே சம்பாஷணம் நடந்துட்டு இருக்கு. உடனே துகாராம் சுவாமிகளுக்கு ஆஹா நம்ம அவதார மனத்தோட நோக்கம் இப்பதான் தெரியறது. உடனே பிரபோ பாண்டுரங்கா, நான் வந்து மேற்கொண்டு அபங்கங்கள்லாம் கிருத்தியம் பண்ணணும்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு குருநாதால் வேணுமே. போன ஜென்மால நாமதேவாக்கத்தை எனக்கு யாருமே குரு இல்லைன்னு சொன்னியே, இப்ப எனக்கு இந்த ஜென்மால யாரு குரு அதை சொல்லு. நான் ஒரு குருவை ஆசிரியிச்சு அப்புறம் வந்து மேற்கொண்டு குருவை போய் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு முகமா தெரிஞ்சுட்டு நான் மேற்கொண்டு அபங்கள்லாம் எழுதுறேன்னு சொல்லி பகவான் கேட்கறத பகவான் சொல்ற, இதற்கு பிறகு நீ குருவை தேடின்னு போறதுக்குலாம் டைம் கிடையாது. உனக்கு இதே சொப்பனத்தை குருநாதர் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார். பகவான் பாண்டவன் சொல்லிட்டு மறைஞ்சுட்டாரா. அடுத்த 1/2 மணி நேரத்துல சொப்பனத்துல குருநாதர் வந்துட்டார். ராகவ சைத்தன்யர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஷ்யர், கேசவ சைத்தன்யர்னு பேரு. இந்த கேசவ சைத்தன்ய சுவாமி வந்து துகாராம் சுவாமிகளுக்கு கனவுலயே சொப்பனத்திலேயே வந்து தன்னோட கையை கொண்டு அவரோட தலையில வச்சு விட்டன சதாட்சரிய அவருக்கு உபதேசம் பண்றார். ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற மந்திரத்தை பார்த்தா சாதாரண சிம்பிளா ராமகிருஷ்ண ஹரி அப்படின்னு பேச்சு வாக்கில் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். பேர்பட்ட மந்திரம்.
இன்னைக்கும் பண்டரிபுரத்து அந்த வார்க்கரி சம்பிரதாயத்துல போனேன்னா நம்ம ஊர்ல நாம சங்கீர்த்தனம் நகர சங்கீர்த்தனம்னா அவன் 10 பாட்டு பாடுவா பாகவதாலாம். அங்க ஏகநாமா தான், ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி. இது சொன்னே 300 கிலோமீட்டர் வார்க்கரி வந்துருவா. ஒரு 50,000 பேர் துண்டி வாசிச்சுட்டு இருப்பா, 10,000 பேர் பக்வாஜ் வாசிச்சுட்டு இருப்பா. கொஞ்சம் கூட சிரமம் இல்லாம ஏகாந்தமா அந்த நாமா இருக்கும். அது கேட்கறத தெரியும் அதோட வெயிட் எப்படி இருக்கும். அந்த நாமா கேட்கறத அதோட வைப்ரேஷன் அப்படி இருக்கும். ஏகநாமா தான் அந்த நாமாவே. அவருக்கு உபதேசம் கேசவ சைதன்யம் பிரபு வந்து அவருக்கு சொப்பனத்திலே உபதேசம் பண்ற. உபதேசம் பண்ணா 32 வயசு வரைக்கும் எழுந்தார் சுவாமிக்கு. உடனே சத்குருவான் சோனி குருநாதர் மேல ஒரு அபங்கம் பண்றார். நேரா பண்டரிபுரத்துக்கு வர்றார். பாண்டவங்களை தரிசனம் பண்றார். தரிசனம் பண்ண உடனே அவர் ஒரு 2வது அபங்கமே சுவாமியை தரிசனம் பண்ண உடனே, ஆஹா நம்ம சொப்பனத்தை பார்த்து பிரபுவாச்சே இவர் அப்படின்னு தரிசனம் பண்ணிட்டு, சுந்தரத்தே தியான உபே விட்டேவரி உபே விட்டேவரி அப்படின்னு அந்த அந்த அபங்கத்தை கிருத்தியம் பண்ற. இப்படியா நாட்கள் போயிட்டே இருக்கு. ஆனா என்னன்னா பகவன் நாமா சொல்றதுல ரொம்ப சமர்த்தரா இருந்தார். குடும்பத்தை கவனிக்க விட்டுட்டார். குடும்பமோ ஏழ்மையான குடும்பம். என்ன வைசியான்னு சொல்றேன். வைசியான்னு சொன்னா வியாபாரம் தான். வியாபாரம் பண்ணினாதானே வைசியனா இருந்தாலும். ராஜான்னு சொன்ன சண்டை போட்டதானே ராஜா. ஆத்துக்குள்ளேயே சிம்மாசனம் உட்காந்து சாப்பிட்டு தானே எப்படி ராஜா ஒத்துக்க முடியும். கத்திரியன்னா யுத்தத்துக்கு போகணும், 4 ஊரோட சண்டை போடணும், அந்த ஊரை உன் பேர்ல எழுதி வைக்கிற. அப்பதான் நீ வந்து குறுநிலை மன்னர்கள் பெரிய சாம்ராட்டா முடியும். நீ ஆத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து கவுத்தாப்ப போட்டு அப்படி கத்திரியன் ஒத்துப்பா. அந்த மாதிரி வைசியர்கள்னு சொன்னா நீ வியாபாரம் பண்ணாதானே வைசியன். உட்காந்து பஜனை பண்ணிட்டு அப்படி வைசியன் ஒத்துக்கூடிய குடும்பம் அப்படி நடக்கும். குழந்தை எல்லாம் பசின்னு அழுறது. ஆத்துல இருக்கிற ஆத்துக்காரி சொல்றா இந்த மாதிரி குழந்தை எல்லாம் பசிங்கிறது. நீங்க ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னா இவருக்கு வியாபாரம், எனக்கு என்னமா வியாபாரம் தெரியும் அப்படிங்கிற. உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்றா, நீங்க வியாபாரம் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய வாழ்க்கைலாம் அங்க வியாபாரம் பண்றவாள்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவள்கிட்ட எல்லாம் பேசியிருக்கேன். அவள்லாம் நாளைக்கு சந்தைக்கு போறாளா, அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். என்ன இவரோட பிரபாவம் ஊருக்கே தெரியும். அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், 2 எருவு மாடும் வாங்கி வந்து வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் திரவியம் இல்லாமல் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், அப்பளங்கப்பெல்லாம் தட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன், நீங்க அவளோட போயிட்டு சந்தையில போய் வித்துட்டு வாங்க அப்படிங்கிற. சரிம்மா நீ சொன்னா சரியாதான் இருக்கும் அப்படின்னு கிளம்புறார். அந்த எருவு மாட்டுக்கு கொம்புல மணி எல்லாம் கட்டி, கழுத்துல மணி எல்லாம் கட்டி, அப்படி மாட்டோட சுபாவம் இவருக்கு ஓட்ட தெரியலனா கூட மாட்டோட சுபாவம் 10 மாடு போச்சுன்னா அது பின்னாடி இதுவும் போகும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இது எப்படியே கிராமத்துல இருந்து தேகோடு கிளம்புறது. அக்கம் பக்கத்துல எல்லாருமா அவ எல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்ற, எங்க ஆத்துக்கார கொஞ்சம் இந்த விஷயத்துலாம் போறாது, நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து எங்க ஆத்துக்கார பாத்துக்கோனா. எங்களுக்கு தெரியுமா துக்காவை பத்தி எங்களுக்கு தெரியும், நான் பாத்துக்கிறவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து போறா. அப்படி போயிட்டே இருந்தா அந்த மாட்டு கழுத்துல மணி கட்டியிருக்கு, கொம்புல மணி கட்டியிருக்கு, மாடோ டக்கு டக்குன்னு ஆடுறதா, அந்த ஜிலு ஜிலுன்னு அந்த ஜாடா சத்தம் கேட்கறது. போறாதுக்கு இவரு இடுப்புலயே சிப்லா கட்ட வச்சுட்டு இருக்காரு. எடுத்துட்டு கண்ணை மூணு ராமகிருஷ்ணன் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். பஜனை பண்ணா முன்னாடி இருக்க மாட்டா வேகமா போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாடு போகுது, பட் ஓட்டுறவங்க கொஞ்சம் வேகமா ஓட்டினாதானே ஓட்டுமா. போனா வழி மாறி போயிடுது. போனா இந்த மாடு வந்து எங்கேயோ காட்டுக்குள்ள போயிடுது. இவரு பின்னாடி போனார், இதே தெரியல. காட்டுக்குள்ள போனா ஒரே இடியான இடி, மழையான மழை. காட்டுக்குள்ள வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த மாட்டுக்கு வந்து இந்த கால்ரா வியாதின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதெல்லாம் மிருகங்களுக்கு தான் முதல்ல வரும். அதுல ஒரு மாட்டுக்கு அப்படி ஒரு வியாதி வந்து கொடுத்தான். அதுக்கு சிகிச்சையே பண்ணல அவர். அது அப்படியே ரொம்ப சோர்ந்து போய் கிடக்கு. அந்த சமயமா பார்த்து ஒரு புலி வந்து அடிச்சு மாடு இதா எடுத்து கொண்டு போன திரவியங்கள்லாம் மழையில நனைஞ்சு வீணா போயிடுது. வியாபாரத்துக்கு போனவாலாம் திரும்ப வந்துட்டா இவர் வரல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்தா இவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே, என்னத்த வியாபாரம் பண்றது. அப்படி கொஞ்சம் மிச்ச மீதி இருக்கெல்லாம் பொறுக்கிட்டு ஏதோ அங்க கடைசியை கொண்டு வந்து கொடுக்குற, அம்மா இதாமா முடிச்சது, மாடு எங்கன்னா மாடு போயிடுது அப்படிங்கிற. இவருக்கு ரொம்ப ஆத்துக்காரிக்கு ரொம்ப தாபமாயிடுது. என்ன நம்ம ஆத்துக்காரி இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ற, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அக்கம் பக்கத்து யார்கிட்ட கொஞ்சம் சிபாரிசு பண்ணி வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னா, இவனை இந்த ஊர்ல விடாத, இந்த ஊர்ல இவனுக்கு யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டா. இவன் போய் கேட்கிறா, இதுமா என்ன விஷயமா ஆத்துக்கு வந்திருக்கா. இல்ல எங்க ஆத்துக்காருக்கு வேலை. உங்க ஆத்துக்காரு இருக்கா? உங்க ஆத்துக்கார் என்ன வேலை செய்வான், நீங்க என்ன வேலை சொன்னா கொடுத்து செய்வான் அப்படிங்கிற. உங்க ஆத்துக்கார என்ன வேலை செய்வான் எனக்கு தெரியும், நான் உங்க ஆத்துக்கார வேலை கொடுத்து அவன் வேலை பண்றானா நான் பார்த்துட்டு இருக்கணும், அதனால உங்க ஆத்துக்கு வேலை கிடையாது
கிளம்பிடுங்கிறா ஊர்க்காரெல்லாம். இப்ப என்ன பண்றா, அக்கம் பக்கத்து இந்த ஊர் இல்லாம பக்கத்து ஊர்ல வேற யார்கிட்டயா போய் கேட்போம்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டா, அந்த ஊர்ல பெரிய தனிக்கர் ஒருத்தர் தனக்கர். அவர் என்ன பண்றார், சரிம்மா என்கிட்ட பெருசா வேலைன்னு ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு நிறைய நிலங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த நிலத்துல அது வந்து இந்த கம்பு செடி இந்த இதெல்லாம் இருக்காது, கம்பு சோளம் எல்லாம் சொல்வாளே சோளம், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அறுவடை செய்யக்கூடிய காலம் அது. அதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு, இன்னொரு ஒரு 10 நாள்ல அறுவடை செய்யணும். கொஞ்சம் திருட்டு பயம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதனால யாராவது ஒரு காவலாளி தேவை, உங்க ஆத்துக்காரர் வந்து அந்த வேலை பார்ப்பாருன்னா பார்க்க சொல்லுங்கிறா. என்ன பண்ணணும்னா ஒண்ணு என்ன கையில கம்பை வச்சு ஆட்டின்னு இருந்தா போதும். யாரும் என்ன யாராவது மனுஷா இருந்தா தானே 10 பேர் வராம இருப்பா. எங்க ஆத்துக்காரருக்கு எங்க ஆத்துக்கார கையில பார்த்து சிப்லா கட்டை வச்சு தட்டின்னு இருக்க, எங்க ஆத்துக்காருக்கு இந்த வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னோடனே இன்னாருன்னு சொல்லல, கிளப்பி விட்டா போயாச்சு. அங்க போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அங்க போய் கையில ஒரு கையில சிப்லா கட்டை வச்சுட்டு ஒரு கையில பூச்சி வச்சு தட்டின்னு இருக்கார். இவர் பஜனை பண்றதை பார்த்துட்டு அப்படி இவர் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரு, குச்சி வச்சு தட்டுறதை மறந்து விட்டார். நிறைய குருவி பட்சிகள்லாம் வந்து நேரா அந்த சோளத்து மேலாம் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கு. இவனும் வாங்க வாங்க அவசியம் பஜனைக்கு வந்திருக்கேன், பாவதாலாம் வந்திருக்கேன், யாராவது பஜனைக்கு வந்தா பிரசாதம் கொடுக்கணுமே, எல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படி விட்டு விட்டார். இவர் பாட்டுக்கு ஊரா விட்டு பொருள் எடுத்து நீ கொடுப்பியாயா? பார்த்தா வந்திருக்க பட்சி எல்லாம் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது. சாயந்தரம் அந்த அதிகாரி நிலத்தோட அதிகாரி வந்தா எல்லாம் காஞ்சி தோடா கிடக்கு. தோடா கிடக்கிறத பார்த்துட்டு இவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. உடனே அடிக்கிறானா, அடிச்சுட்டு என்னமாயா நீ என்னோட இதை நீ இப்படி பண்ணின, உன்னை பார்த்துக்கணும் தான் விட்டேன் உன்ன அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இல்ல இல்ல நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், பகவான் நாம சொல்லிட்டு அந்த இதுல கொஞ்சம் இதாயிட்டான்னு, நீ என்ன பெரிய துக்காராமா, பகவான் நாம சொல்லி மக்னமாறதுக்கு நீ என்ன பெரிய துக்காராம் ஆகிறான். அவன் துக்காராம் முன்ன பின்ன பார்த்ததே கிடையாது, ஆனா துக்காராம் வைபவம் தெரிஞ்சவன். அவன் அப்படி கேட்கவே நீங்க சொன்னா கோச்சி கூடாது, அந்த துக்காராம் நான் தான், என்னாலதான் உங்களுக்கு இப்ப ஏற்பட்ட இழப்பு ஏற்பட்டுருது, அதுக்கு நான் அதான் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற. சொன்ன உடனே அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, ஐயா உங்களை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன், பார்த்தது இல்லை, உங்களை போய் நான் அப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டேன், சிரமப்பட்டு படுத்திட்டேன், நீங்க வந்து என்னோட நிலத்துல வந்து இப்படி வந்ததுக்கு நானா பாக்கியப்பட்டிருக்கணும், உங்களோட மகத்துவம் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பார்த்தது இல்லை சுவாமி, இது என்ன போனா போறது, எனக்கு இந்த மாதிரி 4 வியாபாரம் இருக்கு, இன்னொன்னு போட்டா இது பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சகாயம் பண்ண உங்களை அடிச்சுட்டேன், உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சகாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூட்டை ஃபுல்லா கரும்பு, லாரி வண்டி ஃபுல்லா கரும்பு ஏற்றி கொடுக்குறா. உடனே ஆத்து கொண்டு வந்து அவ அம்மா சொல்றா, அந்த அம்மா கரும்பு போய் வியாபாரம் பண்ணிட்டு வாங்க, கரும்பு போய் வியாபாரம் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறா. உடனே கரும்பு எடுத்துட்டு போற வழியில குழந்தைலாம், மாமா மாமா எனக்கு ஒரு கரும்பு கொடுங்க, மாமா எனக்கு ஒரு கரும்பு கொடுங்க கேட்கறது. உடனே இவர்ல அதுக்கிறதா கண்ணா தாராளமா கொடுத்துருவேன், ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா ராமகிருஷ்ண ஹரி சொன்னாதான் கரும்பு கொடுப்பேன், எங்க ராமகிருஷ்ண ஹரி சொல்லு அப்படின்னு ஒருத்தர் ராமகிருஷ்ண ஹரின்னா இந்த ஒரு கரும்பு எடுத்துக்கோ. அவன் பார்த்தான், டே வாங்கடா 4 பேரு, இந்த மாமா ராமகிருஷ்ண ஹரி சொன்னா கரும்பு கொடுக்குறாருனா வரவனா ஒருத்தர் ராமகிருஷ்ண ஹரி சொன்னா கரும்பு காலியா எடுத்து, ஒரு 7 கரும்பு தான் வண்டியில வச்சுட்டு இருக்க, இருக்கிற கரும்பு தான் காலியா எடுத்து ஆத்துக்கு வந்தா ஆத்துக்காரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நம்ம ஆத்துக்காரி இப்படி ஆஹா வண்டி ஃபுல்லா காலியா இருக்கு, இன்னைக்கு நல்ல வியாபாரம் தான் போல இருக்கு அப்படின்னு. என்னன்னா வியாபாரம்லாம் ஆயிரத்து போல் இருக்கு, எங்க பகுமானம் எங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா, இல்லம்மா கரும்பு தான் காலியா எடுத்த, அது ஒண்ணும் இல்லம்மா அப்படி வியாபாரம் பண்ணலான்னு போனேன், குழந்தையெல்லாம் கேட்டது, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வெறுமனை கொடுக்குறது ராமகிருஷ்ண ஹரி சொன்னா கொடுப்பேன்னு சொன்ன, குழந்தையெல்லாம் வாஞ்சையோட ஆசையா ராமகிருஷ்ண ஹரின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி குழந்தையெல்லாம் கரும்பு கொடுத்துட்டோமா, ஏதோ ஒரு நம்மாத்து ஒரே கரும்பு நம்மாத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நம்மாக்கு தாபம் தாங்கல. ஐயா நம்மாத்து குழந்தை பட்னியில கிடக்கிறது, இந்த இது கூட தெரியாம ஒரு ஜலமா நீ இருப்பியான்னு சொல்லி என்ன பண்ணாலாம், அந்த கரும்பு எடுத்து ஓங்கி ஒரு முதுகுல ஓங்கி அடிச்சார் இந்த துக்காராம் சுவாமிகள் மேல. அடிச்சு கரும்பு 2ஆ உடைஞ்சு கீழே விழுடுது. உடனே இவருக்கு என்ன ஒரு கோபம் வந்திருக்கணுமோ, கொஞ்சம் கூட கோபம் வரலையா.
அந்த அம்மா மேல துவேஷமும் வரல. ஆஹா, பகவான் பாண்டுரங்கனோட கிருபையை பாத்தியா, நம்மள்கிட்டயோ ஒரு கரும்பு தான் இருக்கு, ஆத்துல 2 குழந்தைகள் இருக்கு, இவனுக்கு எப்படி இந்த கரும்பு கொடுக்கறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். உன்னோட கையும் என்னோட முதுகையும் ஒரு சாதனமா வச்சு இந்த கரும்பை 2ஆக்கி கொடுத்துட்டானே, குழந்தைகளை கொடு அப்படிங்கிறாளாம். அந்த அம்மா கண்ணு தண்ணி விட்டுண்டு, இப்படி ஒரு புருஷன் இருப்பானா, இப்படி ஒரு ஞானியா நம்ம ஆத்துக்கார், வேற போய் நம்ம அடிச்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி இனிமே இவரை நம்ம ஒண்ணும் சொல்லக்கூடாது. அந்த அம்மா 4 வீட்டுல 10 பாத்திரம் வேலை பார்த்துட்டு குடும்பத்தை நடத்திட்டு இருக்கா. இவர் ஆத்து வாசல்ல உட்காந்து அபங்கங்கள்லாம் எழுதிட்டு இருக்க. இவரோட பிரபாவம் அப்படி ஊர் ஃபுல்லா தெரிய வருது, ஊர் ஃபுல்லா தெரிய வருது. அந்த ஊர்ல அதே அக்ரஹாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணனுக்கு அது பொறுக்கல, ராமேஸ்வர பட்டுன்னு பேரு. எல்லாரும் துக்காவத்துக்கு போனா பஜனை பண்ணுவா, துக்காவத்தை ஏகாதசிக்கு பஜனை நடக்கும் அப்படின்னு ஊர் ஃபுல்லா அவாத்து வாசல்ல போடுது ராமேஸ்வர பட்டுங்கிற ஒரு பெரிய பண்டிதர். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், அவர் ஆத்து வாசல்ல எல்லாரும் உட்கார வச்சு திண்ணையில இப்படி உட்காந்துட்டு கீழே எல்லாரும் உட்கார வச்சு இப்ப பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த துகாராம் அவரோட மகத்துவம் தெரிஞ்சு இங்க வர கும்பெல்லாம் அங்க போக ஆரம்பிச்சுடுது. உடனே இவருக்கு கோபம் வருது. அவன் என்ன வேதாத்தியனம் பண்ணானா, அவன் என்ன பிராமணனா, ஒரு வைசியன், அவன் என்ன சாஸ்திரத்தை சொல்லிடுவானா அப்படின்னு வாயில வந்து வெய்யற. இவர் பிராமணன், இவர் வெய்யற. எல்லாம் அவன் வீட்டு வாசல்ல போய் விடுறாரு. அவன் பண்றதுதான் தப்பு, அவன் பண்ணக்கூடிய கிரந்தம், அவங்க எழுதக்கூடிய பாட்டுலாம் சரி கிடையாது அப்படி இப்படி வெய்யற. யாரும் இதை பத்தி கண்டுக்கவே இல்லை. எல்லாம் போனா துகாராம் 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 துகாராம்னு அவரோட பிரபாவம் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு சமயம் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா, அவருக்கு குரு துகாராம் சுவாமிகள் வந்து சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாவுக்கு குரு. சிவாஜிக்கு 2 குரு, ஒன்னு சமர்த்த ராமதாசர், இன்னொன்னு துகாராம் சுவாமிகள். நான் ஒரு சமயம் வந்து யுத்தம் நடக்கிறத, முகலாயர்கள் எல்லாம் வந்து யுத்தம் பண்றத துகாராம் சுவாமிகள் தான் வந்து காப்பாத்தினாரா சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா. அது பெரிய சரித்திரம். அது அப்பேற்பட்ட குரு அவர். அவருக்கு இவரோட பிரபாவங்கள்லாம் தெரியறது. தான் குரு சொல் பேச்சை கேட்டு நடந்துட்டு இருக்காரு. அப்படி காலம் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு சமயத்துக்கு மேல ஒரு பிரபாவங்கள்லாம் தெரிஞ்சு ஊர் மக்கள் தான் அவர் கொண்டாடுறார். ஒரு 40 கோடி அபங்களும் எழுதுறார். எப்படின்னா 32 வயசுல எழுத ஆரம்பிச்சார், 41வது வயசு வந்தது. 41வது வயசு ஆரம்பிச்ச உடனே பகவான் பாண்டுரங்கன் தன்னோட கருட புஷ்பக விமானத்தை எடுத்துட்டு கீழே இறங்கி வர. பங்குனி மாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ த்விதீய திதி அன்றைய தினம்தான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு கிளம்பின தினம். ஒரு 10 மணி காத்தால 10-11 மணி இருக்கும். பங்குனி மாசம்னா தெரியும் வெயில் அப்படி எப்படி இருக்கும்னு. பங்குனி சித்திரன்னா வெயில் அப்படி அடிக்கக்கூடிய நேரம். அன்றைய தினம் 10-11 மணிக்கு அப்படியே சூரியன் மங்கின்னு வருதான், சூரிய ஒளி மங்கின்னு வருது. என்னடா அப்படின்னா பகவான் தன்னோட புஷ்பக விமானத்தை எடுத்துட்டு கருடன் மேல அப்படி வந்துட்டு இருக்காரு. பகவானோட சக்கரத்துல அந்த சூரியனோட இது மங்கலதான். அப்படி புஷ்பக விமானத்தை அப்படி பகவான் அப்படி வரத்த துகாராம் சுவாமிகள் தன்னோட சாது சங்கத்தை கூட்டுண்டு பையில ஆலே ஹரி மேல ஹரி வந்துட்டார். நான் வைகுண்டத்துக்கு கிளம்ப போறேன், பகவான் ஆயிடுச்சுன்னு போக வந்துட்டார், நீங்களாம் எனக்கு விடை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறா. இவெல்லாம் கண்ணால அழறா. என்ன துக்கா, இத்தனை நாளைக்கு இங்கே தானே இருந்த நீ, காய இச்சிசி வைகுண்டன்னு சொன்னீங்க, வைகுண்டத்துல என்ன இருக்கு, நம்ம பண்டரிபுரம் தானே வைகுண்டன்னு சொன்னீங்க, வைகுண்டத்துல என்ன இருக்கு, சந்திரபாகா தான் வைகுண்டன்னு சொன்னீங்க, பகவான் வைகுண்டநாதன் இங்கதான் இருக்கான்னு சொன்னீங்க, இப்ப நீ வைகுண்டத்துக்கு போறேங்கிற என்ன கட்டம் அப்படிங்கிறான். பா இதான் பகவத் சங்கல்பம், பாண்டுரங்கன் வந்துட்டானே, இங்க இருக்கிற பாண்டுரங்கன் தானே அங்க பிரத்யட்சமா வரான், அவனோட சங்கல்பம் இதான்னா நான் என்ன பண்ண முடியும், நான் அவசியம் போயிட்டு வரேன், நீங்க எல்லாம் எனக்கு விட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சரீரத்தோட துகாராம் சுவாமி வந்து வைகுண்ட ஆரோகணம் பண்ற. இது எல்லாரும் அவர் வைகுண்டத்தை புஷ்பகமானத்தை ஏறத்த எல்லாரும் கேட்கிறாளா, துகா நீ 40 கோடி அபங்கம் எழுதினியப்பா, அந்த அபங்கத்துல வாசிக்கிற அளவு கூட எங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்குமான்னு தெரியாது, ஆனா அந்த 40 கோடி அபங்கத்தோட சாரமா எதை நாங்க புடிச்சுக்கணும், எதை நாங்க புடிச்சுட்டா நாங்களும் உங்ககிட்ட வைகுண்டத்தை வருவோம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற. கேட்கறத ஜெகத்குரு துகாராம் சுவாமிகள் சொல்றார், பகவான் பாண்டுரங்கன் கிருஷ்ணனை பக்கத்துல வச்சுன்னு சொல்றார், ராம் கிருஷ்ண ஹரிங்கிற ஷடாட்சரத்தை நித்தியானுசந்தானம் பண்ணுங்கோ,
எல்லாரும் வைகுண்ட பிராப்தி அடையலாம், பகவத் திவ்ய சரணாலயத்தை அடையலாம்னு சொல்லி சொல்றத எல்லாரும் அந்த சாரமா அந்த 40 கோடி அபங்கம் துக்காராமா அந்த ஜென்மால எழுதினார். நாமதேவ சுவாமிகளா 60 கோடி அபங்கம், மொத்தம் 100 கோடி அபங்கம் அவ மாத்திரம் பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா அவ மனுஷாலா கிடையாது. மனுஷனால பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப பகவத் சங்கல்பம், பகவத் சங்கல்பம் இல்லைன்னு சொன்னா அது நடக்காது. பகவானே ஒரு லீலா மாதிரி பண்ணி இதெல்லாம் காண்பிக்கிறார். இன்னும் சரித்திரம் பெருசா இருக்கு, சங்கரமா முடிக்கிறாங்க. இவருக்கு எழுதின அபங்கத்துல ஊர்க்காரெல்லாம் ஒத்துக்கல, போய் இந்திராயன் நதியில தூக்கி போட்டு விட்டா. இந்திராயன் நதியில தூக்கி போட்டு விட்டா. அந்த நதியில இவர் தூக்கி போட்ட அபங்கம் எழுதின ஓலைச்சுவடினா தூக்கி போட்டு விட்டா. மறுநாள் காத்தால சந்நிதியை திறந்தா பகவான் பாண்டவனோட சிரசு மேல அவர் எழுதின 40 கோடி அபங்கமும் இருக்கா. இதை கண்ணால பார்த்துட்டு எந்த ராமேஸ்வர பட்டி இவரை பத்தி அபச்சாரமா சொன்னாரோ அவர் இவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு, துக்கா உன்னோட பிரபாவம் தெரியாம நான் அப்படி பட்டுட்டேனே, நீ பண்ண அபங்கம் எத்தனை வசதிங்கிறதுக்கு யார் அத்தாரிட்டி சாட்சின்னா பகவான் பாண்டுரங்கன் தானே சாட்சி. அவன் தன்னோட சிரசு மேல என்ன வச்சிருக்கான், தன்னோட சிரசு மேல வச்சிருக்கானேப்பா. இதுக்கு மேல உனக்கு யாருப்பா பட்டம் கொடுக்கணும்? நீ தாப்பா சந்த் சிரோன்மணி, நீ தாப்பா ஜெகத்குரு, நான் உங்ககிட்ட சாஷ்டாங்கமா மன்னிப்பு கேட்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு பிராமணனா பட்ட ராமேஸ்வர பட் துகாராம் சுவாமிகிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறா அப்படின்னா ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட பிரபு பங்குனி மாசம் கிருஷ்ணபக்ஷ த்விதீய திதியில ஸ்வர்காரோகணம் பண்ணினார். அப்பேற்பட்ட பிரபுக்கு கிருப பண்றதுக்கு பகவான் பாண்டுரங்கன் பூமிக்கு சரீரத்தோட அழைச்சுன்னு போறாரா இல்லையா? இதே மாதிரி சிவனடியார்களை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போனான்னு சரித்திரம் இல்லையா? அன்னைக்கு கூட சொன்னேன், நம்ம யாரோட சக்கியம் வச்சிருக்கோமோ அவளுக்கு கிடைக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். பகவான் பரமேஸ்வரன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்னா கைலாசத்துக்கு வர சொன்னார். அவர் கூட ஒரு ராஜாவும் கூட போனார் இல்லையா? வர சொன்னது என்னமோ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார, ஆனா இவரு சேர்ந்து போனாரா. ஏன் அப்படின்னா யார்கிட்ட சக்கியம் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட லெவல். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மினிஸ்டருக்கு ஓட்டு போட்டோம்னா மினிஸ்டர் கூட 4 பேர் போறான் பாருங்க ஃபிளைட்ல. விவிஐபின்ற ஒருத்தருக்கு தான் விவிஐபின்னா கூட 2 பேர் அவளுக்கு சகாயம், அவனும் அந்த சமூகத்துல அனுபவிக்கிறான். ஓட்டு போடுறதுமோ ஒருத்தருக்கு, அனுபவிக்கிறதுமோ 4 பேர். அப்போ நம்ம யார ஆசிரியிச்சிருக்கோம் இருக்கு, அது ரொம்ப முக்கியமாச்சு. புரியுது, தப்பா சொல்றதுக்கு இல்ல, நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும்னா புரியுற மாதிரி சொல்றதுக்காக சொல்றோம். நம்ம ஒருத்தர் ஆசிரியிச்சிருக்கோம்னா நம்ம அவ அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா சுகமும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம அந்த மாதிரி மனுஷனை போய் ஆசிரியக்கணும். அந்த மாதிரி சாதுக்களை போய் ஆசிரியச்சோன்னு சொன்னா அந்த சாதுக்கள் என்ன பண்ணுவா, தானும் பாவனமாவா, தன்னை சேர்ந்தவாலே பாவனமா ஆக்கிடுவா. வைஷ்ணவோ திருஷ்டா இல்லையா? ஒரு வைஷ்ணவர்களையும் சாதுக்களுக்கு என்ன லட்சணம்னா தண்டவத்து பிரணவே பூமி. ஒருத்தருக்கு பார்த்துண்டா என்ன பண்ணுவான்னா ராமகிருஷ்ணாரி காலை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவார். ராமகிருஷ்ணாரி இவர் பண்ணுவார், அவர் பண்ணுவார். இவர் பார்த்தா இவர் பெரிய வசதி இல்ல பெரிய போஸ்ட்ல இருப்பார், அவர் பரம ஏழையா இருப்பார். ஆனா அங்க 2 பேரும் காமன் என்னன்னா 2 பேரும் சாதுங்கிற ஒரு லட்சணம் தான். க்ஷணசங்கேன சாதுஷு, ஒரு க்ஷண மாத்திரம் நமக்கு சாது சங்கம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா பகவான் பாண்டுரங்கனே பிரத்யட்சமாயிடுவான். அப்படிங்கிறதுக்கு பக்த விஜயத்துல நிறைய சரித்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல இன்றைய தினம் நம்ம யதாசக்தி புண்டரீக சரித்திரமும் ஜெகத்குரு துகாராம் சுவாமிகள் சரித்திரம் யதாசக்தி ஒரு 10 நிமிஷம் அனுபவிச்சிருக்கோம். பகவான் பாண்டுரங்கன் எல்லாருக்கும் எல்லா கிருபையும் பண்ணு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். Ông hiền em chắc nó to thì cả